আগে শ্রদ্ধে আমার মহিমা শুরু করুন। জয় গুরু। বিনতি রাধা স্বামী আগে দয়া করো দাতা মেরে চিত চরণ লাগে জনম জনম রহি ফুল মে नहीं पाया वेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की खानी भाग जगा मेरा यादिका मिले सद्गुरु आई राधा स्वामी धामुका मही भेद जनाई उचासे उचारे सोहे अहो अमर ठिकानी बिना शांत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विरय अनुराग जगाय के घर पहुँचू खाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया खाई प्रेम लगा गुरु चरण में संतन आई तर कोई उठे बेकल रहू कैसे पिया करे जाई दर्शन रस नित नित लहू कहे मन फिरताई सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासाए वो आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माबूदाना प्रेम धारा बरखा करो कलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माबूदाना प्रेम धारा बरखा करो कलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार करो जोर करो सविनय करो उपकार साधु संग महिते उदित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यथार्थ बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर मैं मुखले नहीं गाऊं मैं कर पुरी जस कृपा करो दोनों दोनों गुरुदेव दया सिंधु पुराण पुरी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति होई देव प्रभु दीनय दीनय नाथ आग बहा तुम आन करो अवरा क्रोधित साध दीन दयाल कृपा निधि राम क्रोध मद लोभ सब विद्या गुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं भरा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया करो तपस्या तुम दारे बिना के दया करो मैं साया प्रेम प्रेम की दान दुख सुख कुछ नहीं छूटे सब उद्धार
বার করো জোর পার, সবিনয় করো উপকার, সাধু সঙ্গ মহিতে অনিত, পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মহিতে অনিত, পরম পিতা দাতা। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম ব্রহ্মমণ্ডলাকারং তপ্तं येन চরাচরং তৎপদং দর্শিतं येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। स्थावरं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामरतिकं तप्तं नामरतिकं तप तत्तपेन परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीजगन्नाथो महापुरुषो जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं गुरुं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं तत्तमस्वादिलक्ष्यम् एवं नित्यं निर्मलमोचलं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं गुरुरङ्गितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে খবর চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা
সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু মা। আগে জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে আমার শ্রদ্ধেয়া মানময়ী মা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রার্থনা পরিবেশন করলেন। তার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু মা। আবারও আপনার কাছ থেকে এইভাবে সুন্দর প্রার্থনা শোনার জয় অপেক্ষায় গুরু রইলাম। মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু। আপনারও পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। ওকে, জয় গুরু মা, জয় গুরু। এরপরে আসছি আমরা নাম ধ্যান পর্বে। আজ যাদের শুভ কর্ম রয়েছে, যেমন শুভ অন্নপ্রাশন, শুভ বিবাহ, শুভ বিবাহ বার্ষিকী বা অন্যান্য গৃহপ্রবেশ বা অন্যান্য শুভ কাজ যাদের রয়েছে, এবং উপস্থিত অনুপস্থিত যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের সুস্থতা, দ্রুত আরোগ্য কামনায় এবং প্রত্যেকের মঙ্গল কামনায়, বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় আমরা আজ নাম ধ্যানে ব্রতী হব। নামের সময় হলো। জয় গুরু।
জয় গুরু, সকলকে আনন্দিত জয় গুরু। আমরা ফিরে এলাম 5 মিনিট নাম ধ্যান করে বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনা রেখে আমরা নাম ধ্যানে ব্রতী হয়ে আবার ফিরে এলাম। তো এখন আমরা প্রবেশ করব পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থাদি পাঠে। প্রথমেই সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া দীপালি বর্মন মা, গাইবান্ধা, বাংলাদেশ থেকে। আমি নামগুলো বলে যাচ্ছি, আপনারা পরপর পাঠ করবেন মায়েরা। এবং বিশেষ অনুরোধ, আপনারা সকলে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এরপরে নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া দীপ্রিয়া ধারামা, পূর্ব বর্ধমান থেকে। এরপর চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া সুনীতি মজুমদার মা, সুনীতি মা না থাকলে পূর্ণিমা সাহা মা। বিবাহ বিধায়না গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া খেলা দাস মা, মারুগঞ্জ, কোচবিহার থেকে। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া সংযুক্তা রানী বাগচি মা, বিরাটি, কলকাতা থেকে। পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া রাধারানী সর্দার মা, গাইবান্ধা, বাংলাদেশ থেকে। স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া দীপা মণ্ডল মা, বয়রা, বনগা থেকে। জয় গুরু মায়েরা, জয় গুরু। আমি প্রথমেই ডেকে নেব মা। জয় গুরু মা। আমার পরিবার থেকে কারো দ্বারা পাঠ করে নিবেন মা। আগে জয় গুরু সত্যানুসরণ পাঠ করব। আগে মা তাহলে পাঠ করুন মা। জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয়া রীতা মা পাঠ করছেন। মা, আপনার বাড়িটা কোথায়? এটা হচ্ছে লক্ষণপুর। আচ্ছা, হাওড়া লক্ষণপুর। আগে আমার শ্রদ্ধেয়া রীতা মা সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করছেন হাওড়া থেকে। জয় গুরু মা, আপনি পরিবেশন করুন। হ্যাঁ, দয়ালের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি সত্যানুসরণ হস্তলিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। দিন হওয়া অর্থ নোংরা সোজা নয়কো, বাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরণ হৃদয়ের একান্ত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরণ স্বাধীনতা অন্তরা। তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের সদা সর্বস্ব অধিষ্ঠান হবে। তেজ মানে কোদ নয়কো এবং বিনয় সম্মিলিত দৃঢ়তা। সাধু মানে জাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী প্রেমী। ভক্ত মানে কি আকস্মক, বরং বিনীত অহংকার জ্ঞানী। সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। বাণী সংখ্যা 35। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। আগে মা ভিডিওটা একটু দেবেন, ইউটিউব হচ্ছে তো। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আগে জয় গুরু। আগে পরের গ্রন্থ। আগে জয় গুরু মা। শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া মা, জয় গুরু। আচ্ছা, শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া মা সম্ভবত না থাকলে আমি করে দেব মা। আগে ভিডিও দিয়ে মা জয় গুরু করুন। জয় গুরু, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে প্রথমে আশীর্বাণী এবং পরে একটি বাণী পাঠ করব। জয় গুরু, জয় গুরু মা। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরো জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। বাণী। সাজসজ্জার প্রয়োজন ও বাহুল্য। নারীর সাজসজ্জা, বরণ পরিচ্ছদ, চরণ চরিত্র এমনতর হওয়া উচিত যাহা পুরুষের মনে একটা উন্নত পবিত্র সদ্ভাবের সৃষ্টি করে, আর ইহা সুপ্রজননেরও মানুষকে সদ্যোদ্দীপ্ত করারও একটা উত্তম উপকরণ। ইহার বহুলতায় বাহুল্যকেই ডাকিয়ে আনিবে, সাবধান হইও। বাণী সংখ্যা 27। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় জয় গুরু মা, গুরু। জয় সকলকে জয় গুরু জানিয়ে
চলার চলার সাথীর থেকে একটা বাণী পাঠ করছি। কাম কুহকে, উন্নতি বা অধিগমনের পথে যখনই দেখিবে বিক্ষোভ আসিয়া সহসা ক্রমাগতিকে যুদ্ধ করিয়াছে বা করিতেছে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই বুঝিও, যাহাতে এরূপ ঘটিল বা ঘটিতেছে তাহা কামিনীতে কাম প্রলোভন। সাধারণত পুরুষেরই এই রূপ ঘটিয়া থাকে, আর ইহার যতই প্রাচুর্য অধোগতিও ততই দুর্বিনীত। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তাহারা যতক্ষণ কোনো বিশিষ্টে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়া চিন্তার উদ্বেলনে কল্পনার পরীক্ষায় বিব্রত, তাহাদেরও প্রায় উক্তরূপী হইয়া থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রত্যক্ষ সংস্রবে সংশ্লিষ্টের অনুরূপ উন্নতি বা ক্রমাধিগমনের বর্ধনই ঘটিয়া থাকে। নিজেকে বেশ করিয়া বুঝিয়া চলিও। বাণী সংখ্যা 148। জয় গুরুমা, জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরুমা। আগে জয় গুরুমা, জয় গুরু। জয় গুরু। আমি বিবাহ বিধানটা পাঠ করতেছি। পরম আগে প্রেম জয় গুরু। ঠাকুরের বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে কিছু অর্থ পাঠ। যেখানেই তোমার জন্ম হোক না কেন, তা যে দেশেই হোক আর যে ঘরেই হোক, বৈঠি বিধায়নার ভিতর দিয়েই হোক আর বিকৃতির ভিতর দিয়েই হোক, তুমি সেই পাতা বা সত্তারই সন্ততি। তফাৎ আর তারতম্য শুধু জৈবিক সংস্কৃতি ও সহজাত সংস্কারের সৌরভে বা ব্যতিক্রমে। বাণী সংখ্যা 122। জয় গুরু। জয় গুরুমা, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয়া খেলা দাস মা আছেন নাকি? জয় গুরু। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে অনুশ্রুতি গ্রন্থ শ্রদ্ধেয়া সংযুক্তা রানী বাগচিমা। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয়া সংযুক্তা রানী বাগচিমা, বিরাটি, কলকাতা থেকে। না, মা মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন না বা যুক্ত হননি। জয় গুরু। উপস্থিত মায়েদের মধ্যে কেউ একজন করুন অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে। জয় গুরুমা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পবিত্র গ্রন্থ অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের সাধনা অধ্যায় থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। সদ্দীক্ষা তুই এক্ষুনি নিয়ে ইষ্টিতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তরণ এ নাম জপে কাটেই অকাল জমভীতি। বাণী সংখ্যা 117। জয় গুরুমা। আগে জয় গুরুমা, জয় গুরু। এরপর পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে শ্রদ্ধেয়া রাধারানী সর্দার মা। জয় গুরু। আগে মা, জয় গুরু। আগে মা, রাধারানী মা তো আগে করে দেবে, আগে মা করবো আমি। আগে করুন করুন, রাধারানী মায়ের তো সাড়া পাচ্ছি না। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রিয়ময় শ্রী ঠাকুরের পথের কড়ি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। ইষ্টপ্রাণতা পরাক্রমে যেখানে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে না, সেবা যেখানে ইষ্টে যুক্ত করাইয়া সম্প্রীতিকে সত্য করিয়া তোলে না, সেই সম্প্রীতিতে সাহস, সামর্থ্য ও শক্তির অভিব্যক্তি নেই কো। আর যে শক্তি শাসন ও সম্মেলনের অপুট ও অক্ষম, উক্ত ইষ্টপ্রাণতা, সেবা, সমৃদ্ধি ও শক্তি সুন্দর ও সুস্থ হইল কিছু না কিছু কেবিলত্ব দুষ্ট, ইহা নিশ্চয়। অনুসন্ধান করো, পরিহার করো, পারকতায় সমসীন হও। বাণী সংখ্যা 11। জয় গুরু। আগে জয় গুরু। আগে জয় গুরুমা, জয় গুরু। আমি গীতা কলেম হাওড়া থেকে বলছি। আমার শ্রদ্ধেয়া গীতা মা পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী বাণী পাঠ করলেন। আচ্ছা, এরপরে আমি আসছি স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ শ্রদ্ধেয়া দীপা মণ্ডল মা, বয়রা বনগা থেকে। জয় গুরু মা। শ্রদ্ধেয়া দীপা মা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরুমা, আমি করে দেবো। আচ্ছা, দীপা মা তো বললেন ওনার বাড়িতে আজকে মাতৃ সম্মেলন হচ্ছে। ঠিক আছে মা, করুন।
কে বলছেন মা? জয়গুরু। আমি হাওড়া থেকে গীতা ঘোষ মা বলছি। না মা, গীতা মা তো একটু করেছেন এক্ষুনি, আপনি অন্য কোনো ও, মাকে আগে। হ্যাঁ মা। না না, এটা জয়। গীতা ঘোষ, গীতা ঘোষ এটা আলাদা, আচ্ছা, এটা আলাদা, গীতা ঘোষ আলাদা, ওটা আলাদা। আগে আগে আগে। হ্যাঁ। তাহলে করুন মা, জয়গুরু। করুন করুন। জয় গুরু জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়ালের চরণে প্রণাম জানিয়ে স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করছি। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর ও বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে ব্যাধি আসে ওই পথে, আর ব্যতিক্রমী তার বাহন। বাণী সংখ্যা ৪। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় আগে গুরু, জয় জয় সবাইকে গুরু জয়। মা। আমার শ্রদ্ধেয়া মায়েরা অমিয় গ্রন্থাদি পাঠ করলেন খুব সুন্দরভাবে। প্রত্যেকের পারিবারিক ইষ্টচ্ছল মানসিক সর্বাঙ্গীন শান্তি প্রার্থনা রাখি প্রভুর চরণে। মায়েরা যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের জায়গায় অন্য মায়েরা পাঠ করলেন। প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা রাখি। যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদেরও মঙ্গল প্রার্থনা রাখি আমার প্রভুর রাতুল চরণে। জয় গুরু। সকলকে আনন্দিত জয় গুরু। আমরা প্রথম পর্বের আপনিও ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। জয় গুরু, জয় গুরু। আগে মা, জয় গুরু। আচ্ছা, এবার আমরা প্রবেশ করছি দ্বিতীয় পর্বে। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে সঙ্গীতাঞ্জলি পর্ব। সঙ্গীতাঞ্জলি পর্বে আমরা সঙ্গীতের ডালি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি এই পর্বে। আমার প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আজকের এই মাতৃ সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত। আজকে শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ, সংক্রান্তি আজ 31 শ্রাবণ। জয়গুরু। আমার শ্রদ্ধেয়া রত্নারাভা মা আসাম থেকে। জয়গুরু মা। জয় আগে গুরু মা। আগে আগে জয়গুরু। জয় গুরু। আমি তো জয়গুরু। সুখের দাকে আমি অনেক ধন্যবাদ দিছি আজকে আমার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি অনুষ্ঠানে জয়েন হতে পারছিলাম, চোখের অপারেশন হয়েছিল। আজকে একটি রাধা স্বামী ভোজন গাওয়ার চেষ্টা করছি। জয় আগে গুরু। আগে মা। জয় গুরু। জয়গুরু। সবাইকে জয় গুরু। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह न करदा, दुनिया दी परवाह न करदा, जी तेरे एक रहमत हो जाया ओ, जी तेरे एक रहमत हो जाए, बंददा हर बाम सबरदा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह न करदा, दुनिया दी परवाह न करदा, की करा शुक्र दाता, मैं तेरे अपकारादा, मैं तेरे अपकारादा, आपके भीले साथ निभाए, रूप बड़ा क्यारा नादा, रूप बड़ा क्यारा नादा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह न करदा, दुनिया दी परवाह न करदा, सुख भी निसारी दुनिया ओ, सुख भी निसारी दुनिया, दुख न भी कोई बहनी परदा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह न करदा, राखी निगाहे मेहर दी दाता, मैं मूर्ख वन जाने ते, मैं मूर्ख वन जाने ते,
संग हमारा क्षमा गुजारा सतगुरु तेरे वाणी ते, सतगुरु तेरे वाणी ते। रुख मिसे डेरी डाटा आओ, रुख मिसे डेरी डाटा टूटे ना एक बांझ बरडा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह न करदा, दुनिया दी परवाह न करदा। জয় গুরু। এটা পাঞ্জাবি রাধা স্বামী ভজন মা। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। আগে মা এত অপূর্ব এত সুন্দর ভজনটা ছিল, কি বলবো, খুব সুন্দর। আপনি তো জানি খুবই সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আগে মা খুব ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আপনার কাছে আবার জয় গুরু মা। ভজন শোনার খুব অপেক্ষায় সুন্দর থাকলাম। পরিচালনা করছেন। জয় গুরু। আগে মা জয় গুরু। খুব সুন্দর লাগলো আপনার এই ভজন, রাধার স্বামী ভজন। যা হোক, আপনার চোখের অপারেশন হয়েছে, আপনি সুস্থ থাকুন, মঙ্গলে থাকুন। প্রভুর রাতুল চরণে আপনার পারিবারিক ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি প্রভুর চরণে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু মা। আপনিও খুব ভালো থাকেন, খুব সুন্দর পরিচালনা মা আপনার। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এখন দ্বিতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয়া মিতা পাখিরা মা, ঘাটাল থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আগে মা জয় গুরু, জয় গুরু। ভিডিও অফ করে আমি করছি সঙ্গীতটা। জয় গুরু মা। না, ভিডিও দেওয়া থাকলেই ভালো হতো মা, ইউটিউব হচ্ছে বলছিলেন দাদা। জয় গুরু। ও আচ্ছা, ওটা আমার একটু অসুবিধা আছে রাখার। আর আগে ঠিক আছে, ঠিক আছে, আবার শেষে একবার ভিডিও দিয়ে দেবেন। জয় গুরু মা। ঠিক আছে মা। আমি উপস্থিত সকলকে আমার জয় গুরু জানিয়ে আমি বড় মায়ের একটি সঙ্গীত গাইছি। জয় গুরু। জাগো আর জাগো মাতৃশক্তি, জাগো তোমরা, সবারে করে আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মার গান। জাগো শক্তি, জাগো তোমরা, সবারে করে আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মার গান। বড় মা, বড় মা, শ্রী শ্রী বড় মার গান। বড় মা, বড় মা, শ্রী শ্রী বড় মার গান। শঙ্খল ধ্বনি দিয়ে মাতৃ সম্মেলনে হও এক প্রাণ, এসো ধূপ জেলে জেলে বসে বড় মা করিবেন সমতি দান। শঙ্খল ধ্বনি দিয়ে মাতৃ সম্মেলনে হও এক প্রাণ, এসো ধূপ দেবে জেলে বসে বড় মা করিবেন সমতি দান। জাগো মাতৃশক্তি, জাগো তোমরা, সবারে করি আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মার গান। বড় মা, বড় মা, শ্রী শ্রী বড় মার গান। বড় মা, বড় মা, শ্রী শ্রী বড় মার গান। বদনেতে যার স্মিত হাসি, তাই তো তোমায় এত ভালোবাসি, তুমি প্রিয় পরমের ঘরণী, বড় মা মোদের প্রাণ। বদনেতে যার স্মিত হাসি, তাই তো তোমায় এত ভালোবাসি, তুমি প্রিয় পরমের ঘরণী,
বড় মা মোদেরই প্রাণ, জাগো মাতৃ শক্তি জাগো তোমরা, সবারে করি আহ্বান, এসো একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী বড় মার গান। বড় মা বড় মা, শ্রী বড় মার গান। বড় মা বড় মা, শ্রী বড় মার গান। এসো সবে জাতি ভেদ ভুলে, ডাকিব মোরা সদা মামা বলে, ভুবন মোহিনী মাঝে মোদের তব লীলায় অবিরাম। এসো সবে জাতি ভেদ ভুলে, ডাকিব মোরা সদা মামা বলে, ভুবন মোহিনী মাঝে মোদের তব লীলায় অবিরাম। জাগো মাতৃ শক্তি জাগো তোমরা, সবারে করি আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী বড় মার গান। বড় মা বড় মা, শ্রী বড় মার গান। বড় মা বড় মা, শ্রী বড় মার গান। বড় মা বড় মা, শ্রী বড় মার গান। জয় গুরু মা। আগে জয় গুরুমা, খুব সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে আপনি পরিবেশন করলেন আমার বড় মায়ের গান। আজ আজ শ্রাবণ পরিক্রমার আজকে শেষ দিন, আমরা বড় মাকে স্মরণ করে নেব এবং জয় গুরু মা। তাকে প্রণাম জানানোর দিন আজ। তো আমরা গানের মাধ্যমে, সঙ্গীতাঞ্জলির মাধ্যমে ওনাকে প্রণাম জানালাম। ঠাকুর আর বড় মা দুজনেই অভিন্ন। ঠাকুরই নিজে বলেছেন যে পরিপূরক, একে অপরের পরিপূরক, একজন না থাকলে আরেকজন যেমন অসম্পূর্ণ। যা হোক, মা খুব সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গীতখানি পরিবেশন করলেন বড় মার উদ্দেশ্যে। খুব ভালো থাকবেন আপনি, আপনার পারিবারিক ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি আমার প্রভুর রাতুল চরণে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। একটা ফোন এসে গেছিল, কেমন হবে জানি না। আগে জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমি আগে জয় গুরু। এখন আমি আহ্বান জানাচ্ছি পরের সঙ্গীতের জন্য। শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণালী বিশ্বাস মা, যিনি এই লিঙ্কের বলতে গেলে ধারক এবং বাহক, যদিও রূপকার হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় সুকেশ সাহা দাদা, তো এই লিঙ্কের ধারক এবং বাহক হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণালী বিশ্বাস মা। জয়গুরু, বিরাটি কলকাতা থেকে। জয়গুরু মা, জয়গুরু। সকলকে আনন্দিত জয়। জয়। আজকে জগৎজননী শ্রী বড় মার আজকে শ্রাবণী পরিক্রমা চলছিল, যেটা সেটা আজকে লাস্ট দিন। এই মাত্র একটু আগে আমি ফিরলাম মন্দির থেকে, মাতৃ সম্মেলন করে। ত্রিপুরাতে একটা সঙ্গীত ছিল, সেই সঙ্গীতটি করব, যেহেতু বড় মার শুভ আবির মাসের আজকে শেষ দিন, তাই বড় মাকে আহ্বান করি। এই সঙ্গীতটি আমি ত্রিপুরাতে এই মাত্র করেছি, যেহেতু আজকে বড় মার সেই পূর্ণ শ্রাবণ দিনের শেষ পরিক্রমা। সেটা আপনি রয়েছে ধান ভারাখে পায়ের পায়ে কৃষি শিল্প, পাত আসন ধান ভারাখে পায়ের পায়ে কৃষি শিল্প, বাহন মায়ের তাড়ি যন্ত্র ওর
নামায়ের একই তন্ত্র, মাহর মায়ের এক তারি যন্ত্র, ওর নামায়ের একই তন্ত্র। আর যোগরি মাকে উরহস্ত নেত্রমায়ের স্নেহার দীপ্ত, আর যোগরি মাকে উরহস্ত নেত্রমায়ের স্নেহার দীপ্ত, মায়ের মাথার মুকুটে ঝলসে ইষ্ট সার্থ পরম, মায়ের মাথার মুকুটে ঝলসে ইষ্ট সার্থ পদম, পদ্ম আসন ধান ভরা মায়ের পায়ে কৃষি অগণিত শত জড়ি মা টুটিয়া লালাটে লসিত আমর ইন্দু, অগণিত শত জড়ি মা টুটিয়া লালাটে লসিত আমর ইন্দু, ক্ষীর ভরা পেনা জুত ধারে, ক্ষীর ভরা পেনা জুত ধারে, করেছে জীবন আমিও সিন্ধু, করেছে জীবন আমিও সিন্ধু। স্মৃতির বোধন মাল্য কণ্ঠে নাকের বেশন নিশান, স্মৃতির বোধন মাল্য কণ্ঠে নাকের বেশন নিশান, শ্রুতির চমকে ঝাঁক মাকে ওই চলতে চমকে ওঙ্কার শান, শ্রুতির চমকে ঝাঁক মাকে ওই চলতে চমকে ওঙ্কার শান। চারিবার ঝাড়ুকে কেশ আমার মায়ের মনিবেশ, চারিবার ঝাড়ুকে কেশ আমার মায়ের মনিবেশ, আমার মায়ের মনিবেশ, আমার মায়ের এই তো দেশ, আমার মায়ের মনিবেশ, আমার মায়ের এই তো দেশ। স্বস্তি স্বস্তি ওঠে কালো রাম স্বস্তি স্বস্তি ওঠে কালো রাম জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। আগে জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর মা, অতি সুন্দর, খুব সুন্দর পরিবেশন, খুব সুন্দর দেখাচ্ছেও আপনাকে। জয় গুরু, জয় গুরু। ভালো লাগছে। জয় গুরু, খুব জয় গুরু। সুন্দর পরিবেশন, মা তো খুব সুন্দর পরিবেশন করেনি। আজও তার
অন্যথা হয়নি। জয়গুরু। আবার আপনার কণ্ঠ থেকে সুন্দর সঙ্গীত শোনার অপেক্ষায় রইলাম। জয় গুরু মা। আপনার ইষ্টচ্ছল মঙ্গল জীবন প্রার্থনা রাখি প্রভুর রাতুল চরণে। জয় গুরু। খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। আপনি খুব ভালো থাকুন, সুন্দর সঞ্চালনা চলছে। জয় গুরু। আজকে জয় গুরু। এখন আমরা চলে যাব কীর্তনে। ঠাকুর খুব কীর্তন পরিবেশন শুনতে খুব ভালো বাসতেন। তো আমরা চলে যাব এখন কীর্তনে। কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয়া পূরবে বিশ্বাস মা এবং সহপরিবার ভগবান গোলা থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। আগে জয় গুরু মা পরিবেশন করুন কীর্তন। জয় গুরু। একটু ভিডিও দেবেন মা। জয় গুরু ভিডিও দেবেন। মা কেন সবাই একসঙ্গে হতে হবে? একসঙ্গে কি করবো? একসঙ্গে মা আমরা সবাই আছি। আগে জয় গুরু মা খুব সুন্দর লাগছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। সে কৈলাসবাসিনী মা আমার রাজনন্দিনী মহামায়া, আবার বৈকুণ্ঠ বিরাজিনী দেবী লক্ষ্মী মা অন্নপূর্ণা, এবার যে মর্তেলেন গো জগৎগুরু পুরুষোত্তমের লীলাসঙ্গিনী রূপে। কই গো মায়েরা, তোমরা উলুধ্বনি দাও, শঙ্খধ্বনি দাও। তোমরা দেখো গো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। তোমরা দেখো গো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। তোমরা দেখো গো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। বৈকুণ্ঠ হইতে মাতা মর্তে আসিলা, বৈকুণ্ঠ হইতে মাতা মর্তে আসিলা। রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিলা। তোমরা দেখো গো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিলা। কারাপক্ষী যদুনারি আয়না চলে সারি সারিও, কারাপক্ষী যদুনারি আয়না চলে সারি সারি। এগো বলধনি দিলা শঙ্খধ্বনি দিলা, এগো বলধনি দিলা শঙ্খধ্বনি দিলা। এগো বলধনি দিলা তোরা শঙ্খধ্বনি দিলা, এগো বলধনি দিলা তোরা শঙ্খধ্বনি দিলা। রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। জগৎগুরু সঙ্গে চরণি বালা, জগৎগুরু পুরুষোত্তম সঙ্গে চরণি বালা। মায়ে সাজাইয়া দিলা, মায়ে সাজাইয়া দিলা। রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া। দেখো গো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া, বড় মা সাজিয়া।
অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী মাতা জগতে পূজিতা অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী মাতা জগতে পূজিতা নারী শিখাই বরমায়ে শিখাই রাধিরা 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 রাজনন্দিনী মহামায়া করো দেখো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া বড় মাতা ছিলা দেখো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া বড় মাতা ছিলা বৈকুণ্ঠ হইতে মাতা মরতে আসিলা বৈকুণ্ঠ হইতে মাতা মরতে আসিলা রাজনন্দিনী মহামায়া বড় মাতা ছিলা দেখো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া বড় মাতা ছিলা দেখো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া বড় মাতা ছিলা দেখো আসিয়া রাজনন্দিনী মহামায়া জল গুরু সকলকে জল আগে মা জয়গুরু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর মা জয়গুরু, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। সকলে পরিবেশন খুবই সুন্দর, অসাধারণ পরিবেশন। আগে জয়গুরু, জয়গুরু। আপনার পারিবারিক ইষ্টোজ্জ্বল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি আমার প্রভুর রাতুল চরণে। এবং সকলে মিলে পরিবেশন করলেন, খুব সুন্দর লাগলো। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে, ইনস্ট্রুমেন্ট সহযোগে। জয়গুরু। আবারও আপনার আপনার কাছ থেকে, মুখ থেকে সুন্দর কীর্তন শোনার অপেক্ষায় রইলাম। জয়গুরু। উপস্থিত সকলের পারিবারিক মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি প্রভুর চরণে। খুব ভালো থাকুন মা। জয়গুরু, জয়গুরু মা, জয়গুরু। এখন আমরা চলে যাব ইষ্টালোচনায়। ইষ্টালোচনা করবেন আমার শ্রদ্ধেয়া সুস্মিতা দাস মা, দিগঙ্গা বারাসাত থেকে। জয়গুরু মা, জয়গুরু। জয়গুরু মা। আমার সময়টা একটু বলে দিন। আগে বলছি মা। আগে আপনি 7:38 তো, আপনি 7:35-এ আপনি শেষ করবেন। জয়গুরু। বিরাম দেবেন। জয়গুরু মা। জয়গুরু। কার্যপুষ্টির পরম অভিজ্ঞতা প্রিয় পরম ঠাকুর আমার, তারই লীলা সঙ্গিনী জগৎ জননী সৃষ্টি বর্মা, পরম পূজ্যপাদ সৃষ্টি বর্দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবের চরণে প্রণাম। আর এই অনলাইনে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও জয়গুরু। আশা করি মায়েদের সঙ্গে দাদারাও বাড়ির রয়েছেন। এক্ষুনি মন্দির থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসলাম। সুকেশ দাকে বলেছিলাম যে 7টার আগে দিলে পারবো না, তো চেষ্টা করেছি 7টার মধ্যে ঢোকার। আজকে ভীষণ একটা আনন্দের দিন, আবার একটা বিষণ্ণতারও দিন। কারণ আমাদের মায়েদের কাছে শ্রাবণ মাসটা তো ভীষণ আনন্দের একটা মাস। এই 30 দিন ধরে আমরা বড় মাকে নিয়ে মেতে আছি। আচার্য নির্দেশে বড় মাকে নিয়ে মেতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে নিয়েও মেতে আছি। কারণ আচার্যদেব নিদান দিলেন যে এখন সৎসঙ্গের মতন করেই মাতৃ সম্মেলন হবে, এবং মাতৃ সম্মেলনে ঠাকুরই মুখ্য আলোচনার বিষয় হবেন। অতএব সেইভাবেই হয়েছে। একটা সিস্টেম তৈরি হয়েছে, একটা সুন্দর জিনিস তৈরি হয়েছে। হয়তো প্রথমে কুইনাইন খেতে তিতো লাগে, কিন্তু পরে যখন সেটা খেয়ে সেরে যায়, রোগ সেরে যায়, তখন কিন্তু সেটা ভালো লাগে খেতে, কারণ ওটা রোগ সারার পক্ষে তো ভালো। ঠিক তেমন আচার্য নির্দেশ যখন আসে তখন সেটা আমাদের মেনে নিতে একটু কষ্ট হয়, কারণ আমরা ভুল পথে চলে চলে অভ্যস্ত। তাই ওই সঠিক পথটা অনেক সময় আমাদের ভুল বলে মনে হয়। যেমন
আচার্যদেব আমাদের মাতৃ সম্মেলনটা বেঁধে দিলেন 1 ঘন্টা 10 মিনিটের মধ্যে। তো এত মায়েদের এত ইচ্ছা, অভিলাষ যে তাদের কাকে গান দেওয়া হবে, কাকে আলোচনা দেওয়া হবে, তার মধ্যে প্রার্থনা, গুরু ব্রহ্মা, জয় রাধে আছে, কীর্তন আছে, তো সম্ভব না, তাও সম্ভব হয়েছে আচার্য নির্দেশে। আবার আচার্যদেব এবার প্রত্যেকটা মন্দিরকে কমিটি গঠন করে দিলেন। কমিটি গঠন করে বললেন যে ইয়ং জেনারেশন বা যারা পদে রয়েছেন, পাঞ্জাধারী কর্মীরা রয়েছেন, তারা সরে যাবেন, ইয়ং জেনারেশনকে সামনে দেবেন, আর যারা কোনো পদে নেই তাদেরকে পদে দিতে হবে। তারা যারা ছিলেন এতদিন তারা পিছনে থেকে তাদেরকে পথ দেখাবেন। ঠিক সেইটাই আমরা আমাদের মাতৃ সম্মেলনে মেনটেন করেছি। যারা এত বছর ধরে আলোচনা বা গান করেছেন তাদেরকে এই বছর 30 দিনে আমরা দিইনি, চেষ্টা করেছি নতুন মানুষ নিজেও বাদ থেকে, নতুন মানুষ যারা বলতে পারে না, যাদের হাত পা কাঁপে ঠাকুরের কথা বলতে, প্রথম দিন যখন শুরু হয়েছিল মাইক নিয়ে জয়গুরু বলে বসে পড়তো, আর আজকে শেষ দিনে তারা অনর্গল ঠাকুরের কথা বলে যাচ্ছে। তো সেইটা ওই যে আচার্য নির্দেশের ফলে কত মানুষকে যে আপন করে নেওয়া যায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। তারা স্কুলের মতন একদিনও কামাই করে না, আর যদি কামাই করে তখন আমরা ফোন করে বলি এই তুমি কালকে আসনি তো, স্কুলে বকা হবে। আবার মন্দিরে যদি কামাই করে তখন আমরা ইয়ার্কি মেরে বলি আজকে তো তুমি কলেজ কামাই করেছো, স্কুল তো বাদ দাও। তো এই যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা আচার্য নির্দেশ যখন আসে তখন আমাদের একটা বোধগম্য হয় না যে এই জিনিসটা আমরা করতে পারবো কিনা। বর্তমানে আচার্য নির্দেশ এসেছে যে মাতৃ সম্মেলনের যে অর্ঘ্য কালেকশন হয়েছে সেই অর্ঘ্যের উদ্বৃত্ত অর্ঘ্যটা জমিয়ে না রেখে 30শে ভাদ্র ঠাকুরের উৎসবে দিয়ে দেওয়ার জন্য। তো সত্যি কথাই আচার্যদেব জানেন যে মাতৃ সম্মেলনের অর্ঘ্য উদ্বৃত্ত হবেই। আমাদের মন্দিরে এবারে প্রচুর অর্ঘ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে এবং সেটা দিয়ে মন্দিরের কিছু কাজকর্ম করানোর পর বাকিটা আমরা দাদাদের হাতে তুলে দিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। এই যে সমস্ত ক্ষেত্রে ঠাকুরের বলা কথা বা আচার্য পরম্পরার বলা কথা, সে শ্রী শ্রী বড়দাই হোক, শ্রী শ্রী দাদাই হোক, শ্রী শ্রী আচার্যদেব বা বর্তমান অবিন দাদা, তারা যেটা বলেন সবসময় আমরা বলি যে সেটা তো হয়েই আছে, কিন্তু এটা বলার কথা নয়, এটা বাস্তবে কিন্তু তাই। যখন কোনো কিছু নিয়ে আমরা যখন প্রথম শুরু করি শ্রাবণ পরিক্রমা, তখন আমাদের লিস্টে 7টা মাতৃ সম্মেলনে ছিল না। সবাই খুব চিন্তায় আছে 30টা মাতৃ সম্মেলন কিভাবে জোগাড় করব, কারণ পুরোনো বাড়িতে করা যাবে না। সবাই ভরসা ছিল যে ঠাকুর তো আছেন, ঠিক হয়ে যাবে। এখন এমনও দিন গেছে যে একদিনে 2টো করে করতে হয়েছে। তো এটা ঠাকুরের আশীর্বাদ। তাতে কি হয়েছে, আমরা সবসময় বলি সৎসঙ্গ হচ্ছে ম্যান মেকিং ইনস্টিটিউশন, মানুষ তৈরির কারখানা। এখানে মানুষ তৈরি হচ্ছে। মানুষ যখন বাড়িতে থাকছে তখন তার একরকম আচরণ, একরকম ব্যবহার, আর যখন মন্দিরে বা মাতৃ সম্মেলন বা সৎসঙ্গে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার রূপটা সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। সে শোয়ে বয়ে নিতে শিখছে, সে আগে বসার জন্য বায়না করছে না, সে ফ্যানের তলায় বসার জন্য বায়না করছে না, তার মধ্যে একটা সহমর্মিতা আসছে। কারণ আমরা সবাই সহধর্মিতা পোষণ করছি, সবাই একই ধর্ম নিয়ে চলছি, আর সেই ধর্মটা হচ্ছে পুরুষোত্তমের ধর্ম। আচার্যদেব নির্দেশ দিলেন যে মাতৃ সম্মেলনে ঠাকুরের কথা বলা হবে, ঠাকুর হলেন মুখ্য, আর বড়মা ঠাকুরের চরণ পূজা হবে, আর বড়মা চলন পূজা। বড়মা ঠাকুরকে ধরে জীবনে কিভাবে চলতে হয়, একটা মানবী হয়ে কিভাবে চলা যায়, আমরা তো বলি এটা আমার দ্বারা সম্ভব না, এতটা কাজ করেছি এখন আর আমাকে কোনো কাজ বলো না। বড়মা সেটা করে করিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে সেগুলোও সম্ভব। তাই তার চলনটা যদি আমরা পুজো করি তাহলে কিন্তু আমরা সেই পথে এগোতে পারবো। পুরুষোত্তম এসেছেন যুগে যুগে আমরা জানি, এবং এইবারে কলিযুগে পুরুষোত্তম আসলেন যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো ঠাকুর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার তো বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে এসেছেন বা বিভিন্ন একটা উদ্দেশ্যে এসেছেন। যেমন শ্রীহরি এসেছিলেন যে নৃসিংহ দমন করার জন্য, এবং তারপরে আমার রামচন্দ্র আসলেন কংসকে দমন করতে, শ্রীকৃষ্ণ আসলেন রামচন্দ্র আসলেন রাবণকে দমন করতে, আর শ্রীকৃষ্ণ আসলেন কংসকে দমন করতে। ঠাকুরকে বলা হলো ঠাকুর আপনি এবার কাকে বধ করতে এসেছেন? ঠাকুর বললেন আমি বধ করতে আসিনি, আমি বশ করতে এসেছি। বশ করছেন কি দিয়ে? ঠাকুর প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। আর সেই প্রেম বা ভালোবাসাটা আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই ভালোবাসাটা কেমন? ভালোবাসাটা হচ্ছে একের অন্যের প্রতি ভালোবাসা। প্রিয়র যেমন প্রিয়ের প্রতি ভালোবাসা থাকে, একমাত্র প্রিয়তমের জন্য যে ভালোবাসাটা থাকে, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা কিন্তু অত অকাট্য নয় যতটা প্রিয়তমের জন্য ভালোবাসা। একটা মানুষ বিয়ের আগে যখন একটা ভালোবাসার সম্পর্কে থাকে তখন যে আকর্ষণটা বোধ করে সেটা কিন্তু বিবাহিত জীবনে সেই পরিমাণ, কারণ তখন তার দায় দায়িত্ব বাড়ে, তার সংসারের কাজকর্মের চাপ বাড়ে, সেই ভালোবাসাটা থাকে না। তো ঠাকুর
তার সঙ্গে আমাদের ভালোবাসাটা সেই প্রিয়র সঙ্গে প্রিয়ের ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে যেমন একবেলা দেখা না করলে, একবেলা শ্বাস প্রশ্বাস না নিলে আমাদের ভালো লাগে না, আমরা সবসময় আকুলি বিকুলি করি, তো পুরুষোত্তমকে ভালোবেসে ঠাকুরকে ভালোবাসলে আমাদের সেই ভালোবাসাটা সেরকম হওয়া দরকার। এইবার সেই ভালোবাসার লক্ষণ কিভাবে হবে? সেই ভালোবাসার লক্ষণ এই মাতৃ সম্মেলন যেহেতু, এবং মাতৃ সম্মেলন করে আসছি, এবং মাতৃ সম্মেলন যেহেতু, সেহেতু বলি আমাদের আচার্য পরম্পরা মায়েদের একটা বিশাল সুযোগ করে দিয়েছেন, মায়েদের জন্য একটা বড় দরজা খুলে দিয়েছেন। আমি মানে ছোটবেলা থেকেই খুব রেস্ট্রিক্টেড ভাবে মানুষ হয়েছি, কারণ মাথার উপর দুটো দাদা, বাবা ছিলেন, তো সবসময় ভয় লাগতো যে আমি যদি কোনো কুচলনে চলি বা দৃষ্টিকটু চলনে চলি বা কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও যদি কলেজ বা কোচিংয়ের বন্ধুদের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটি, তাহলে হয়তো দাদা দেখলে অন্যরকম ভাববে বা দাদার বন্ধুরা দেখলে অন্যরকম ভাববে। কিন্তু রাগ হতো, সন্ধ্যাবেলা হলেই দাদারা পড়াশোনা করে আড্ডা মারতে চলে যেত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। আমি মনে মনে ভাবতাম আমার তো এরকম একটা আড্ডা হলে ভালো হয়, আমারও তো গল্প করতে ইচ্ছা করে, আমার যত বন্ধু বান্ধব তাড়াতাড়ি সেরে সব দূরে দূরে থাকে স্কুল কলেজের মারফত, তাহলে কি করে করব? পরমপিতা এবং আচার্যদেব সেই ব্যবস্থা করে দিলেন ডিপি ওয়ার্কস এর মাধ্যমে। মায়েরা আনন্দ করে ডিপি ওয়ার্কস করছেন, তাতে ওই যে আচার্যদেব বলছেন না যে দুপা হেঁটে জয়গুরু দিয়ে আসুন, সেই জয়গুরু দেওয়ার মাধ্যমে যা পাশের বাড়ি যার সঙ্গে কথা বলতাম না তার সঙ্গে কথা বলা বলি হচ্ছে, যার বাড়ির ঠিকানা জানতাম না, রাস্তায় দেখলে কেমন আছো ভালো আছো বলতাম, এখন তাকে জোর করে টেনে ঘর পর্যন্ত নিয়ে আসছি। এই যে ভালোবাসা এবং পরিচিতির পরিধি এতটা বেড়েছে, কি পরিচয় আমি আমার কর্তাকে সবসময় বলি যে আমার শ্বশুরের একটু নামডাক আছে, তো আমি সবসময় বলি যে বাবার পরিচয় আমার পরিচয় নয়, তোমার পরিচয়ও আমার পরিচয় নয়, আমার পরিচয় আমার পরম পিতার পরিচয়ে, কারণ আমাকে এখানে সবাই কিন্তু সেই মা হিসেবেই জানে, যেখানে যাই সবাই জয়গুরু দেয়, এমনকি যদি টোটোতে উঠি বা অটোতে উঠি, তারা যখন জয়গুরু দেয় এমন লোক আছে যে আমার কর্তাও তাদের চেনে না, যে কিন্তু এখানেই জন্মেছে এখানেই বড় হয়েছে, অথচ তার পরিচিতির পরিধি অতটা বাড়েনি, পুরুষোত্তমকে ধরে আমাদের পরিধি আচার্যদেব যতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এইবার আসি ডিপি ওয়ার্কস এর কথায়। ডিপি ওয়ার্কস তো আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে, মানুষের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন এসেছে। এই যে আচার্যদেব 1 ঘন্টা 10 মিনিট মাতৃ সম্মেলনের আদেশটা কেন দিয়েছেন, কারণ তিনি বলেছেন প্রত্যেকদিন ডিপি ওয়ার্কস করে বা মাতৃ সম্মেলন করে ডিপি ওয়ার্কস করতে, বা ডিপি ওয়ার্কস করে মাতৃ সম্মেলন করতে। আমরা ডিপি ওয়ার্কস করে মাতৃ সম্মেলন করেছি। এক দাদা একবার আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন, তিনি বক্তব্য রাখার সময় আমি চেষ্টা করি, আমার না একটা নেশা, মানে ইষ্ট প্রসঙ্গ শোনার একটা নেশা, কারণ শেখার একটা ইচ্ছা, তো সেই জন্য মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। তিনি বলেছিলেন একা বোকা দুয়ে কাজ তিনে পণ্ড, কথাটা আমার খুব মনে লেগেছিল, ঠিক কথা। তিনি ডিপি ওয়ার্কস সম্বন্ধেই বলেছিলেন যে আপনি যখন ডিপি ওয়ার্কসে একা যাবেন তখন বোকা বোকা লাগবে, আর 2 জন মিলে যখন যাবেন তখন কাজের কাজ হবে, আর 3 জন বা তার অধিক যখন হবে তখন সে কাজটা পণ্ড হবে। সেই জন্য আমরা আমাদের মন্দিরে 2 জন 2 জন করে গ্রুপ ভাগ করে দিয়েছি। তো আমি যার সঙ্গে যাই তার সঙ্গে যখন ডিপি ওয়ার্কস করতে যাচ্ছি, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে আমার। একজন বললেন যে আপনাদের মানে একজন তো দরজাই খুললেন না, তিনি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, জানেন আমি এসেছি প্রিয় পরমের কথা বলার জন্য। তা তিনি শুয়ে থাকলেন, তার শাশুড়ি মাকে দিয়ে বলালেন যে বৌমা ছেলে রাত জেগেছে ঘুমাচ্ছে, এখন ডেকো না, অথচ তখন সন্ধ্যাবেলা, আগের দিন রাত্রের ঘুম তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে। যাই হোক সেরকম হলো। একজন বললেন যে আপনাদের ঠাকুর তো এলআইসি করে, তা এলআইসির মতন কেন বলুন তো? আমি বললাম দাদা কেন বলুন তো? বললো দেখুন যতদিন ইষ্টভৃতি পাঠিয়েছি ততদিন কিন্তু আপনাদের খোঁজ খবর নিতে পাঠাইনি, যেই আমি ইষ্টভৃতিটা বন্ধ করেছি অমনি আপনাদের ইষ্টভৃতির খবর, আমার খবর নিতে পাঠিয়েছে। তো আমি ভালোভাবে ইষ্টভৃতি বলছি, তিনি টাকা বলছেন যে টাকা পাঠাইনি, আমার খবর নিতে পাঠিয়েছে। তখন আমি দাদাকে বললাম দাদা আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন, এই টাকার কথাটা হয়তো আমি ঠিক হজম করতে পারলাম না, কিন্তু এলআইসির কথাটা আপনি ঠিক বলেছেন। আমার ঠাকুর কিন্তু এলআইসি করেন, কেন জানেন? ঠাকুর ইষ্টভৃতির পরিবর্তে লাইফ ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছেন, তিনি অকাল মৃত্যুর গ্যারান্টি দিচ্ছেন, যে ইষ্টভৃতি যদি কাটায় কাটায় করা হয় এবং ভোরবেলা করা হয় তাহলে অকাল মৃত্যু রোধ হয়। এরকম বহু ঘটনা আমরা বইয়ে পড়েছি, বাস্তব জীবনে শুনেছি, ইষ্ট প্রসঙ্গে শুনেছি, যে ইষ্টভৃতি মানুষকে কিভাবে মরণের কোল থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসছে। আমরা পুণ্যপুঁথিতে যখন পড়ি সূচনায়, তখন দেখা যায় বহুকাল সেখানে হিমায়তপুরের গ্রামে অকাল মৃত্যু কারোর হয়নি, যখন হয়েছিল সবাই ঠাকুরের কাছে রে রে করে তেড়ে গিয়েছিল। তো সেই অকাল মৃত্যু রোধ করার জন্য ঠাকুর
পঞ্চমহাযজ্ঞের সমান একটা যজ্ঞ দিয়ে গেলেন ইষ্টভৃতি। সেই ইষ্টভৃতিটাকে আমরা নিজেদের মতন করে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মতন একটা কনসেপ্ট তৈরি করে সেটাকে 1 টাকায় নিয়ে এসেছি, যে 16 আনা দিলে ঠাকুর খুশি হয়ে যাবেন, আর 1 টাকায় তো চলে, এখনো তো অচল পয়সা নয়। তাহলে সেই 1 টাকা দিয়ে দাদা আপনাকে এলআইসি কে দেবে? 1 টাকা দিয়ে আপনাকে এই প্রিমিয়াম দিয়ে, এই ইন্স্যুরেন্সের ইএমআই দিয়ে আপনাকে লাইফের গ্যারান্টি কে দেবে? তিনি স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন, চুপ করে রয়েছেন। তারপরে বললেন আমি ইষ্টভৃতি করি না, আমি করব না, আমি খুব ভালো আছি। আমি বললাম কেমন ভালো আছেন? আপনার দোকানে খুব বিক্রি হয়, খুব লোকজন আসে, সেটা ভালো, কিন্তু আন্দাজে এই ঠাকুরের উপর ভরসা করে বললাম যে আপনি মানসিক ভাবে ভালো থাকতে পারেন না। ওই বটগাছ তলায় কতগুলো জ্যোতিষী বসে না, আমি অনেকটা সেই কাজ করলাম, কারণ আমার পরমপিতার উপর আমার ভরসা আছে। যখন ইষ্টভৃতি করে না তাহলে খুব ভালো সে থাকতে পারে না। তখন আমি বললাম যে নিশ্চয়ই আপনি মানসিক ভাবে ভালো নেই, চুপ করে আছেন দাদা। তখন আমি বললাম যে সেই জন্যই আচার্যদি পাঠিয়েছেন আপনাদের খোঁজ খবর নিতে। যখন ইষ্টভৃতি হচ্ছে গুরুর সঙ্গে আমার কানেকশন, যখন সেই কানেকশনটা ছুটে গেল বা ভেঙে গেল, তার মানে সেই আজকে ওই একটা গেম শো হয়, রিয়েলিটি শো, খাতরো কে খিলাড়ি দেখছিলাম, একজন দড়ি ধরে রেখেছে আর একজন অপর পাশে দড়ি ধরে রেখেছে। সে যে দড়ি টেনে রেখেছে, অপরজন ঝুঁকে গিয়ে একটা ফ্ল্যাগ নিচ্ছে, এ দড়ি ঢিলা দিতে বলছে ঢিলা ছাড়ো আমি ফ্ল্যাগটা নেব, ও শক্ত করে ধরে রেখেছে। যদি ওই দড়িটা ছেড়ে দেয় ও কিন্তু পড়ে যাবে সেই ব্রিজের উপর থেকে, ফ্ল্যাগটা নেওয়া হবে না। তো ইষ্টভৃতি হচ্ছে সেই দড়ি যেটা ঠাকুরের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে রেখেছে। এই দড়িটা যদি আমি নিজের ইচ্ছায় খুলে ফেলি বা ঠাকুর যদি কোনোদিন ছেড়ে দেন, তাহলে আমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। সেই জন্যই এই এলআইসির ব্যবস্থা ঠাকুর করেছেন, যার যে ভাষায় বোঝা যায় সেই ভাষার কথা বলেছেন। একজন আরেকজনের বাড়ি গেলাম, তিনি সদ্য সন্তান হারিয়েছেন, তার সন্তান প্রায় 15-16 বছর বয়স হবে, তার থ্যালাসেমিয়া রোগ ছিল। তো জানতো, মা বাবা জানতো যে কোনো না কোনো দিন তারা সন্তানকে হারাবে, একমাত্র সন্তান, আর বাবা মার বয়স নেই যে তাদের আর সন্তান হবে। ভীষণ মর্মাহত মা, ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। এবার তাকে কি করে যাজন করব, তাকে ঠাকুরের কথা কি করে বোঝাবো? অনেকক্ষণ পর যখন মা একটু ধাতস্থ হয়েছেন, তখন বললাম মা একটা কথা বলবো, আপনি রাগ করবেন না তো? বলছেন না, বলো। আমি বললাম আমি যখন ঢুকলাম আপনি দেখলাম যে পাড়ার মায়েদের সঙ্গে গল্প করছেন। তখন বলে হ্যাঁ, ওরা আমার আশেপাশে থাকে। আমি বললাম আপনি খাচ্ছেন তো, আর কি সুন্দর শাড়ি পরেছেন, পরিপাটি করে চুল বেঁধেছেন, ছাগলগুলো তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে নিয়ে আসছেন, ঘরদোর পরিষ্কার রেখেছেন, সমস্ত কিছু চলছে আপনার পুত্র বিয়োগের পরেও, শুধু ইষ্টবাদ কেন? তার কি দায়? তার দায়ী হচ্ছে আপনাকে ভালো রাখা। তাহলে তিনি বলছেন তাহলে আমার সন্তানকে কেন নিল? আমি বললাম যদি মানসিক ভারসাম্যগ্রস্ত কোনো সন্তান হতো, তখন আপনি মা হয়ে মনে মনে চাইতেন এরকম সন্তান হওয়ার থেকে না হওয়া ভালো। তাহলে হয়তো সে এই সন্তানকে নিয়ে আপনার আরো দুর্ভোগ ছিল। কি জানি পরমপিতা সবসময় মঙ্গলদাতা, সবসময় মঙ্গল করছেন। মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখন দেওয়া মঙ্গলটার সঙ্গে অভ্যস্ত সংস্কারের বিরোধ উপস্থিত হয়। আমার কথা নয়, পরমপিতা সত্যানুসরণের বাণী। মঙ্গলদাতা তিনি, আমার ইষ্ট বা গুরু বা আদর্শ, তিনি কখন দণ্ডিত হচ্ছেন? আমার অভ্যস্ত সংস্কার। কি সংস্কার? আমি সকালবেলায় উঠবো, আমার শাশুড়ির মাতার সংস্কার হচ্ছে অন্ধকার হয়নি সন্ধ্যা দেবে না। কি প্রার্থনা এরকম বিকালবেলা থাকতে প্রার্থনা, এই একটা অভ্যস্ত সংস্কার। তারপরে হচ্ছে বাসি কাপড়ে মিউট করতে হবে। আগে পুরবীমা আপনি একটু মিউট করুন, ইষ্ট প্রসঙ্গ চলছে। মা জয়গুরু, অসুবিধা হচ্ছে মা, জয়গুরু। হ্যাঁ করেছেন তো, যাই হোক। তো এই যে একটা সংস্কার, যে সকালবেলায় আমাদের ঘুম থেকে উঠে বাসি কাজ কি? আগে ঘর ঝাড় দাও, দরজায় জল দাও, ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করো, রান্নাঘর ধোয়া মোছা করো, তারপরে গা ধো বা কাপড় ছাড়ো, তারপর ঠাকুর ঘরে ঢোকো। আমার ঠাকুর কি বলছেন? যে বাসি বিছানায় বসে ইষ্টভৃতি করো, অসুবিধা নেই, আগে আজিয়ে প্রভাতে কর্মারম্ভে, কাজের আগে। এটা অন্য কাউকে এই কনসেপ্ট বোঝানো যাবে না। তিনি বলবেন এ কি ছোঁয়াছানি মানে না, বাসি মানে না, আগে ঠাকুরকে পয়সা দিচ্ছে। বা ওই যে বিকাল থাকতে প্রার্থনার কথা বললাম, তাহলে আমরা বহু যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় যে অভ্যস্ত সংস্কার আমরা অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, সেটার যখন মঙ্গলদাতা আমাদের মঙ্গলের জন্য যখন তার পথটা বাতলাচ্ছেন, তখন ওই অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হচ্ছে। আর তখন কলঙ্কিত হচ্ছেন আমার পরমপিতা, দোষ আসছে আমার
পরম পিতার উপর দণ্ডিত হচ্ছেন তিনি। সেই জন্য আমাদের অনেকটা দায়ভার কিন্তু, কারণ ওই যে সত্যানুসরণে ঠাকুর বলছেন না, তোমার পরম পিতাই তোমার অহংকারের বিষয় হন, তুমি আবেগ ভরে বলো আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই, আর দুর্বলতা নেই, আমি আর তোমাকে ভুলে পিছন দিকে ফিরে যাব না, আর অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব না। তাহলে আমার সব থেকে গর্বের জায়গা কোনটা? যে আমি পরম পিতার সন্তান। আর যখন আমি পরম পিতার সন্তান, তখন পরম পিতার নাম বা খ্যাতি এবং দুর্নাম দুটোই কিন্তু আমার উপর নির্ভর করছে, আমি কেমন ভাবে চলছি, আমার আচরণ কেমন হচ্ছে। আমরা যখন ঠাকুরের সঙ্গে কাউকে যোগাযোগ করিয়ে দিই, কোনো মানুষকে যাজন করি দীক্ষার জন্য হোক বা ইষ্টবৃত্তি নতুন করে চালু করার হোক, তখন কিন্তু বহু মানুষ আছেন, আমরা এমন জায়গায় গিয়েছি যে যেখান থেকে মন্দির অনেক দূর, যেখান থেকে মন্দিরে আসতে গেলে হয়তো 100 টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে, তো তাদের পক্ষে হয়তো বছরে একবার মন্দিরে আসা সম্ভব হয়। তারা কিন্তু ঠাকুরকে চেনেন না, তারা মন্দিরকে চেনেন না, তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কানেকশন হচ্ছে আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি, আমার ভাবমূর্তি তার উপরে যেমন প্রভাব ফেলছে, আমার আচরণ তার উপর যেমন প্রভাব ফেলছে, সেটার উপর বিশ্বাস করে সে কিন্তু ঠাকুরকে ভালোবাসছে, বা আমার চলনের উপর বিশ্বাস করে সে ঠাকুরকে ভালোবাসছে। তাহলে ঠাকুরকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে আমাকে ঠিক হতে হবে, আমার আচরণ বিধি ঠিক করতে হবে। তাই জন্য আচার্যদেব বললেন যে লাল পেরে শাড়ি আর কালো পেরে ধুতেই কিন্তু আমার সৎসঙ্গী হওয়ার পরিচয় নয়, বা মুখে সবসময় জয়গুরু বলি, এটা কিন্তু একটা বুলি মাত্র, এটা একটা অভিবাদন, এটার মাধ্যমে যে আমি সৎসঙ্গী তার পরিচয় নয়। সৎসঙ্গীর পরিচয় হচ্ছে আমার আচরণে। আমার ঠাকুরকে যদি চেনাতে হয়, তাহলে আমার ঘরে এসে ঠাকুরের মন্দির দেখাতে হবে না, বা ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে আচার্য ভবন ঠাকুরের বেদি দেখাতে হবে না, আমার ঠাকুর কেমন সেটা আমাকে দেখে বোঝা যাবে। তাই যখন আমরা ডিপি ওয়ার্কস করে মানুষকে যাজন করতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমাদের ওই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আর একটা কথা আচার্যদেব খুব যত্নের সঙ্গে বললেন যে তুমি যা করো না তা তুমি বলতে যেও না। তাহলে ওই যে একটা ঘটনা আছে না, যে এক বাবার কাছে এক ডাক্তারের কাছে একজন মা তার ছেলেকে নিয়ে গেছে, বলছে ডাক্তারবাবু ভীষণ মিষ্টি খায় আমার ছেলে, প্রচুর মিষ্টি খায়, একদম কথা শোনে না, আপনি একটু বারণ করুন। তো ডাক্তারবাবু বললেন ঠিক আছে, আপনি 1 সপ্তাহ পরে আসুন। 1 সপ্তাহ পর যখন গেল, তখন ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেন একদম মিষ্টি খাওয়া যাবে না, একদম মিষ্টি ছোবেই না তুমি। তখন তার মা বলছেন যে আজকে কেন লিখলেন, আপনি এই সহজ কথাটাই তো 1 সপ্তাহ আগে লিখে দিতে পারতেন। তখন ডাক্তারবাবু বললেন যে আমি তো নিজেই গাদা গাদা মিষ্টি খেতাম, তাহলে আমি যদি নিজে কন্ট্রোল না করি, তাহলে আমি আরেকজনকে কি করে লিখে দেব যে তুমি মিষ্টি খেও না? তাই আমি 1 সপ্তাহ ধরে আগে নিজেকে কন্ট্রোল করে নিলাম, তারপর ওকে লিখলাম। ঠিক তাই আমাদেরও তেমন হতে হবে। এই যে আচার্যদেব জবের থেকে বলেছেন যে তুমি এমন কিছু বলো না যা তুমি করো না, তখন থেকে আমি কনসার্ন হয়ে গেছি যে আমি যখন বক্তৃতা রাখি বা ইষ্ট প্রসঙ্গ করি, তাহলে আমাকে এমন ভাবে চলতে হবে যেগুলো আমি আচরণের মাধ্যমে নিজে বাস্তবে প্রস্ফুটিত করি বা নিজে করি। অনেক কিছু করতাম না, সেগুলো করার চেষ্টা করছি, কারণ আমাকে বলতে হচ্ছে, অতএব বলতে গেলে আমাকে করতে হচ্ছে। সেই বলতে বলতে নিজের শুদ্ধি হচ্ছে এবং বলার মাধ্যমে অপরের শুদ্ধি হচ্ছে। কেমন বড় পাওনা দেখুন ঠাকুরকে ধরে, নিজের জীবনটা সুন্দর হচ্ছে, নিজের চরিত্রটা সুন্দর হচ্ছে, আগের আমি আর এখনের আমির মধ্যে তফাৎ দেখা যাচ্ছে, সেটা একমাত্র পুরুষোত্তমকে ধরে। এই যে বিভিন্ন যোগা ক্লাস হয় বা বিভিন্ন ফিটের ক্লাস হয়, বিভিন্ন ব্যায়াম হয়, জিম হয়, এগুলোতে শারীরিক একটা শরীরকে একটা শেপ দেওয়া হয় বা শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা হয়, কিন্তু মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য কোথায় যেতে হয়? হয় মানুষ বলবে মেন্টাল অ্যাসাইলামে যাও, বা সাইকোলজিস্টের কাছে যাও, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও। আর সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টের কাছে গেলেই বলবে ও তো পাগল হয়ে গেছে, ওর মনে হয় মেন্টাল কোনো ডিস্টার্ব আছে, না হলে কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়? তাহলে সেখানে যখনই যাব আমরা পাগলের তকমা পাবো। তাহলে আমাদের মানসিক ব্যাধি সারাতে বা মানসিক ভাবে আমাদের সুস্থ রাখতে কোথায় যেতে হবে? সেটা হলো সেই একমাত্র ইনস্টিটিউশন পরম পিতার সংসার, সেটাই হলো সৎসঙ্গ। তাই সেই সৎসঙ্গে সতের সঙ্গ করা, যেখানে গেলে মানুষ উৎফুল্ল হয়। আমরা আজকে আমি একটু পরে দাদার কাছে শেয়ার করব ভিডিওটা, আমরা আজকে শেষে কি আনন্দ পরমানন্দ করে উদ্দাম নাচ করেছি মায়েরা। এই যে আনন্দ, এই যে অনাবিল আনন্দ, এই আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যায় না, যেখানে কেউ কাউকে অর্থের বৈষম্যের জন্য দেখে না, কেউ কাউকে পোশাক আশাকের ভিত্তিতে দেখে না, কেউ কাউকে এডুকেশনের ভিত্তিতে দেখে না। সেখানে আমাদের সবার একটাই পরিচয়, পরম পিতার সন্তান। তারপরে একটা কথা ঠাকুর বলছেন যে পড়শিরা তো নিপাত যাবে সুখ বেচে, তুই খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের বাঁচা, ওরাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। তাহলে আমি ভালো থাকলাম,
আমি একটা ভালো পরিবেশে মিশছি, আমি একটা ভালো স্ট্যাটাসে মিশছি, ভালো লোকজনের সঙ্গে মিশছি, বা আমার জীবনটা সুন্দর আছে, আমি মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক সব রকম ভাবে ভালো আছি, কিন্তু আমার আশেপাশের পরিবেশটা যখন ভালো না হবে তখন তার দায়ভারটা কে নেবে? আমার গাড়ির সবকিছু ঠিক, আমার গাড়ির স্টিয়ারিং ঠিক আছে, ব্রেক ঠিক আছে, আমার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করানো আছে, কিন্তু সামনের গাড়িটার যদি ব্রেক ফেল থাকে সে তো আমার গাড়িতে এসে ধাক্কা মারবেই, আমার গাড়ি তো ড্যামেজ হবে, আমারও তো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে। তাহলে সেই গাড়িটার দাদা গাড়ি চেক করিয়েছেন কিনা সেই দায়িত্বটাও তো আমার নিজের স্বার্থে, আমার গাড়িটা ভালো রাখার স্বার্থে। তাহলে আমার এই যে জীবন গাড়ি, এই গাড়িটা ঠিক রাখতে গেলে অন্যদের জীবন গাড়িটা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তাই ঠাকুর বললেন আমাদের কিন্তু অনেকটা দায়িত্ব দিয়েছেন ঠাকুর। ঠাকুর বলছেন 16 আনার মধ্যে 14 আনা দায়িত্ব হচ্ছে মায়েদের, কারণ ওই মায়েরাই পারে একমাত্র অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে যেতে। পারি আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে 2 মিনিট কথা বলেই বলি মা বসতে বলবেন না, নিজের থেকেই বলি, তারপর সেই মা যেই বারান্দায় বসতে বলেন তারপরেই আমরা বলি গরম লাগছে ভিতরে যাব, একদম অবলীলায়, আমাদের কোনো লজ্জা টজ্জা নেই। তো তখন মা নিজেই লজ্জিত হন, হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন, এটা কোনো দাদা পারবেন না। তো সেই জন্য আমরা সেইভাবে কিন্তু ঢুকতে পারি। আর দাদাদের দায়িত্ব ওই 2 আনা দায়িত্ব কি শুধুমাত্র রোজগার করে দেওয়া, আর বাকি 14 আনা সে শ্বশুর বাড়ি হোক বা বাপের বাড়ি হোক বা সামাজিক হোক বা সব দিকে দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। তাহলে এই যে ঠাকুর বলছেন সত্যানুসরণে তুমি তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী, তুমি তোমার দেশের ও দশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। তাহলে একটা দেশের, এই ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি, তাহলে এই দেশটার জন্য আমি দায়ী। অবশ্যই ছোট করে যদি ভাবি তাহলে সবার আগে উঠে আমরা কি করি? আমরা ঘর ঝাড় দিই, তারপরে উঠোন ঝাড় দিই, তারপরে যারা দোকান আছে তারাও রাস্তাটাও ঝাড় দেন। আমরাও যদি রাস্তার উপরে বাড়ি হয় রাস্তাটাও ঝাড় দিই। তাহলে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, আগে ঘরের থেকে শুরু করতে হবে। তাহলে আমি যদি প্রথমে আমার পরিবারটাকে সুন্দর করি, তারপরে যদি আমার পরিবেশটাকে সুন্দর করি, তারপর সমাজ, তারপর রাষ্ট্র, তাহলে সেই রাষ্ট্র, ঠাকুর রাষ্ট্র সংশোধনের দায়িত্ব কিন্তু নারীর হাতে দিচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন নারী হতে জন্মে জাতি, থাকলে জাত তবেই জাতি। জাতির ইংরেজি ট্রান্সলেট করলে হয় নেশন। যা তাহলে সেই নেশনের ন্যাশনালিটি যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে মায়েদের জাত ঠিক রাখার দরকার। আর মায়েদের জাত হচ্ছে সেই বড়মার গুণগুলো। বড়মা যে 8টা গুণের কথা বলে গেছেন, সেই গুণগুলো যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে না চরিতার্থ করতে পারি, হয়তো এখনই আমরা বড়মার মতন হয়ে যেতে পারবো না, সেই 8টা গুণের একটা তো নিতে পারি। একটা এই মাসে যদি একটা নিজের মধ্যে অ্যাডপ্ট করতে পারি বা গ্রহণ করতে পারি, পরের মাসে আরেকটা গুণের কথা চিন্তা করব, তারপরের মাসে একটা কথা। আমাদের এক দাদা আলোচনায় বলেছিলেন যে সৎসঙ্গে এসে শুধু গান বা আলোচনা শুনবেন না, প্রত্যেকদিন মাথায় চিন্তা করে যাবেন যে এই সৎসঙ্গ থেকে আমি এমন কিছু শিখে গেলাম যে আমার জীবনে আজকে একটা পরিবর্তন আমি আনবো। এই সৎসঙ্গের আলোচনা থেকে আমি এমন কিছু শিখলাম বা পরিবেশ পরিজনের থেকে আমি এমন কিছু শিখলাম যার থেকে আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসবে। আর এই একটা একটা করে যখন প্রবৃত্তির অলংকার গুলো খুলে ফেলে দেব, তখন কিন্তু আমি একটা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবো। আর যখন আমি প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবো তখন আমি লোকের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়াতে পারবো। তখন আমাকে দেখে লোকে বুঝতে পারবে আমার পরমপিতা কেমন। সেই অলংকার গুলো হলো ওই ষড়রিপু, ওই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাশ্চর্য, যেটা আমাদের ঘিরে রেখেছে। থাকবে, এগুলো যায় না। পরমপিতা বলছেন আমরা যেমন 2 হাত 2 পা 2 চোখ নাক মুখ নিয়ে জন্মেছি, তেমন এই ষড়রিপু আমাদের থাকবেই, কিন্তু এগুলোকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব আমাদের। আগে যে কেউ একটা কিছু 19-20 ঘটাতো আমরা সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর বলে দিতাম। এখন ভাবি সেই মানুষটা ব্যথা পাবে না তো, বা তাকে ঘুরিয়ে কিভাবে বলা যাবে, বা তাকে বোঝানো যাবে কিভাবে। সেই পন্থাটা আমরা বদলে ফেলেছি। সেই পন্থাটা বদলেছি কেন? পুরুষোত্তমকে ভালোবেসে। যদি আমি তার প্রাণে ব্যথা দিই তাহলে আমার পরম পিতার প্রাণে ব্যথা লাগবে। ঠাকুর বলছেন তুমি একটি পিপিলিকারও ব্যথা নিরাকরণের চেষ্টা করো। আগে বুঝিনি, ওই বই পড়ে বই হয়ে গেছি। একদম ছোটবেলায় জন্ম থেকে ঠাকুরকে পাওয়া তো, শুধু যেরকম ঘরে বাবা মা সংসারে সবাই থাকে তেমন ঠাকুরও থাকে জানি। ভোরবেলা উঠে ইষ্টভীতি করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, এটা নিত্য দাঁত মাজা বা স্নান করার মতো নিয়ম, এইটুকুনি জানি। কিন্তু ওই ভিতরে ঢুকে সেই স্বাদ গ্রহণ করা, সেই যত ডুববে তত বেমালুম হবে, যত ডুব দিচ্ছি তত মালুম হচ্ছে যে স্বাদ কতটা। তো সেই জন্য বই পড়ে বই হয়ে গিয়েছিলাম। তো ঠাকুর যখন বলছেন যে একটি পিপিলিকারও ব্যথা নিরাকরণের চেষ্টা করো, শুনেছি, কিন্তু এখন বুঝি, এখন গায়ে পিঁপড়ে বসলে ফেলে দিই। আমার এক ধরম মামা ছিলেন, তিনি প্রার্থনা করতে বসেছেন, তখন আমি খুব ছোট, এখনো মনে পড়ে, তাকে বারবার একটা মশা এসে তার কানের কাছে বসছে, আর তিনি বারবার এরকম করে সরিয়ে দিচ্ছেন। আর আমি মনে মনে ভাবছি হাতটা তো খালি আছে, টপাস করে একটা মারলেই তো মশাটা মরে যাবে, কিন্তু মারছে না কেন? তারপর যখন হয়ে গেল
প্রার্থনা, তখন উঠে এসে মাকে বললাম, দেখেছো মামা কি বোকা? আমি বললাম, মা বলছে কেন? আমি বললাম, দেখো মামার কানে তখন থেকে একটা মশা বসছে, না মেরে তখন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছে। তখন মা বললেন, না কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে নেই। পছন্দ হয়নি মার কথাটা, কি বলে তখন থেকে কামড়াচ্ছে, কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছে, আর তখন তাকে কিছু করতে নেই, মশাকে মারতে নেই। এখন বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ, পরমপিতা বলেছেন একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের কথা। ব্যথা একটি পিপীলিকাকে যখন আমার বালতির জলে পড়ে যায় আর তাকে যখন তুলে শুকনো জায়গায় দিই, সে যে একটা কি অনাবিল আনন্দ, সেটা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ বোধ করতে পারবে না। আমার এই ছোট ছোট ব্যাপার, এগুলোতেই আনন্দ পাওয়া যায়। আমার বড় মা বলেছেন যে একটা ডালের দানা, চালের দানাও বড় মা খুঁটে রেখে দিতেন। শুনেছি, ওটা বোধগম্য হয়নি, কিন্তু যবে থেকে ওই বড় মার ওই কথাটা মাথায় ঢুকলো, তবে থেকে যখন আমি বেসিনে ছাঁকনি পেতে আমি ডাল ধুয়ে তারপরে কৌটো করে ভাতের মধ্যে দিই। তো সেই যখন ডালটা যখন ধুচ্ছি, তখন দুটো দানা যখন পড়ে যাচ্ছে, তখন সেটা কিন্তু খুঁটে নিচ্ছে, কারণ আমার বড় মা বলেছেন যে একটা ডালের দানা, চালের দানাও নষ্ট করতে নেই। আগে যখন বাড়িতে অনুষ্ঠান হতো, সৎসঙ্গ, মাতৃসঙ্গ, একদম সাজিয়ে ধূপকাঠি, গোল করে ধূপকাঠি ধরিয়ে দিতাম। এখন বুঝেছি বড় মা অপচয় করতে বারণ করেছেন, এখন একটা একটা ধূপকাঠি জ্বালায়। এই যে নিজের জীবনের যে পরিবর্তন, কন্টিনিউয়াস প্রসেসিং, এর কোনো শেষ নেই। ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা, যে এই জীবনে আমি তোমাকে পুরোটা বুঝতে পারবো না, বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো না, বা তুমি যেমনটি চেয়েছো তেমনটি হতে পারবো না, শুধু এইটুকুনেই দিও, পরজন্মে যদি মানুষ হয়ে জন্মায় যেন তোমাকে এই গুরু রূপে পায়, জীবনে তোমাকে এই প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তাহলে এই জীবনের যে অসমাপ্ত কাজ, সেই কাজটা পরবর্তী জীবনে আমি হয়তো বা সমাপ্ত করতে পারবো। শুধু গুরু রূপে তোমাকে চাই, কারণ জীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্ধারকর্তা, মালিক যিনি, তিনি দয়া করে ধরা দিয়েছেন আমাদেরকে। আমরা সেই পরমপিতাকে পেয়েছি, যে পুরুষোত্তমকে পেয়েছি, যাকে ধরলে সবটা পাওয়া হয়। সেই গণেশের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শনের মতন, সে কার্তিক ঠাকুর ময়ূর নিয়ে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসলেন, আর গণেশ তার মার চারদিকে ঘুরে বললেন আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘোরা হয়ে গেছে। তো আমাদের পরমপিতা হচ্ছে সেই পরমপিতা, যাকে ধরলে আমার সমস্ত দেব দেবতার পুজো করা হয়। তাই ঠাকুর বলছেন, বহু নৈষ্ঠিক্যের হৃদয়ে ভক্তি আসতে পারে না, ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালোবাসে। তাই আমি পরমপিতাকে ভালোবাসি বলে সবাইকে ভালোবাসি। পরমপিতাকে ভালোবেসে আমি সব উৎসবে অ্যাটেন্ড করি, সবকিছুতে যাই। আমি ক্রিসমাস ডেতেও, বড়দিনের উৎসবেও যাচ্ছি, বা ঈদের উৎসবে হয়তো খাচ্ছি না, সেখানে আহার নিচ্ছি না, কিন্তু উপস্থিত থাকছি তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, কারণ আমি ঠাকুরকে ভালোবাসি। যখনই প্রফেট আসেন, তখন তো তিনি জীবোদ্ধারের জন্য আসেন। তাহলে যেই যেই ধর্মের, যেই যেই সম্প্রদায়ে, ঠাকুর ধর্ম বলতে বারণ করেছেন, কারণ ধর্ম এক, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, সম্প্রদায়, যেই যেই সম্প্রদায় যে প্রফেট এসেছেন, প্রত্যেককে উদ্ধারের জন্য এসেছেন। তাই আমি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করি, ঠাকুরকে ভালোবাসি বলেই কিন্তু তাদের ভালোবাসি। তাই পুরুষোত্তমের চরণাশ্রিত হয়ে আমরা প্রত্যেকে অতি ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী। তাই প্রত্যেকে এই শ্রাবণ পরিক্রমার শেষ দিনে অঙ্গীকার করব, যেন আমরা ঠাকুরের মনের মতন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। পরম পিতা রাতুল চরণে সবার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম। আগে জয়গুরু মা, জয়গুরু। অসাধারণ মা, এত সুন্দর আপনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন, এত সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ আমাদের জীবন চালনা নিয়ে, আমাদের জীবন চালনা নিয়ে, ইষ্টবৃত্তি নিয়ে, তারপর আমরা কিভাবে বড় মার পথে, দর্শিত পথে আমরা কিভাবে চলবো এবং তার মতো হয়ে, তার মনের মতো হয়ে উঠতে পারবো, সমস্ত বিষয় নিয়ে এত সুন্দরভাবে তিনি, এবং নিজে তিনি কিভাবে হয়ে উঠছেন বড় মার দর্শিত পথে যাত্রী হয়ে উঠছেন, তিনি সমস্ত কিছুই আমাদের বললেন। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন আজকে মাতৃ সম্মেলনের আজ শেষ দিনে, শ্রাবণ পরিক্রমার শেষ দিনে উনি সুন্দর করে আমার সুস্মিতা মায়ের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় এবং পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি প্রভুর রাতুল চরণে। জয়গুরু, সকলকে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আপনি খুব ভালো থাকুন, আবারও আপনার মুখ থেকে এইভাবে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবার আশা রাখলাম। জয় গুরুমা। এখন আমরা চলে যাব ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে। আমার শ্রদ্ধেয়া কল্পনা মা ধ্বনি দেবেন, শ্রদ্ধেয়া কল্পনা দাস সিনহা রায়মা, নাকতলা কলকাতা থেকে। আর প্রতিধ্বনি দেবেন শ্রদ্ধেয়া আরতি মণ্ডল মা, দিকনগর নদিয়া থেকে। জয়গুরু মা, দুই মা উপস্থিত আছেন তো? জয়গুরু। আগে মা জয়গুরু, ধ্বনি প্রতিধ্বনি করুন। জয়গুরু।
বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে আর্যবৃত্তিন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতান বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতান বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় গুরু সবাইকে জয় জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে। খুব সুন্দর ধ্বনি প্রতিধ্বনি দিলেন আমার শ্রদ্ধেয়া কল্পনা দাস সিনহা রায় মা, এবং প্রতিধ্বনি দিলেন শ্রদ্ধেয়া আরতি মণ্ডল মা দিগনগর নদিয়া থেকে। জয় গুরু। এখন আমরা আমরা দুই মায়েরই ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি আমার প্রভুর রাতুল চরণে। জয় গুরু। এখন আমরা চলে যাব ঠাকুর প্রণামে। আমরা ঠাকুর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা আমার জয়গুরু বিনিময় করব। তারপরে আমার কেউ লেপ নেবেন না, আমার শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণালী বিশ্বাস মা রয়েছেন, উনি আলাপনী করবেন। আমরা এখন চলে যাচ্ছি ঠাকুর প্রণামে। জয়গুরু। জয়গুরু। সকল দাদা মায়েদের আনন্দিত জয়গুরু। উপস্থিত সকল দাদা মায়েদের জয়গুরু। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু জয়গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে জয় শুক্লা মা জয়গুরু, কল্পনা মা জয়গুরু। জয়গুরু। সকল দাদা মায়েদের জয় গুরু মমতা মা, আনন্দিত খুব জয়গুরু। সুন্দর পরিচালনা হয়েছে। জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে আন্তরিক জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু সব দাদা মায়েদের জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। জয়গুরু। সকলকে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমার কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আপনারা মাফ করে নেবেন নিজ গুণে। জয়গুরু এখন আলাপনী পরিবেশন করবেন। আলাপনীতে ডেকে নিচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণালী বিশ্বাস মাকে, বিরাটি কলকাতা থেকে। উনি এখন আলাপনী পরিচালনা করবেন। জয়গুরু মা। জয়গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু সোনামা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। ভারতীয় তাপ যোজনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেকে জানাই আন্তরিক সশ্রদ্ধ আনন্দিত জয়। প্রতিদিনের মতো বিশ্বকবির বাণী দিয়ে, কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে, এ নিশিতকালে কে আসি দাঁড়ালে, খুঁজিতে আসিলে কাহারে,
বহুকাল হলো বসন্ত দিন, এসেছিল এক অতিথি নবীন, আকুল জীবন করিল মথন, মগন অকুল পুলক পাথারে। আজ এ বর্ষা নিবিড় তিমিরও, ঝড় ঝড় জল জীর্ণ কুটির, বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে, জেগে বসে আছি একারে। অতিথি অজানা তব গীত সুর লাগিতেছি কানে, ভীষণ মধুর ভাবিতেছি মনে, যাবো তব সনে অচেনা অসীম আধারে। কে দিল আমারে আঘাত আমার দুয়ারে, কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে। তাই দুয়ারে এসে আঘাতটা কে দিল? সেই পরম পিতা, বিশ্বপিতা। তিনি আমাদের দুয়ারে এসে দরজা নেড়ে চলে যান, কিন্তু আমরা বড় অবুঝ, আমরা বুঝতে পারি না যে তিনি যে এসে দুয়ার দরজাটা, আমাদের মনোহৃদয়ের দরজাটা, হৃদয়ের দরজাটা বন্ধ বলে তিনি এসে ফিরে যান। আমরা শুনতে পারি না তার পদধ্বনি, কারণ কানটা সেইভাবে তৈরি হয়নি। তো যাই হোক, সেজন্য তিনি ধাক্কা দিয়ে যান, তিনি সবসময় সজাগ করে দিয়ে যান, সবসময় সচেতন করে দিয়ে যান, সবসময় চেতন সমৃদ্ধ করে দিয়ে যান। কিন্তু আমরা নির্বোধ, আমরা অবোধ, তাই তার পদধ্বনি শুনতে পাই না। তো তিনি দুয়ারে আসেন, প্রতীক্ষা করেন হচ্ছেন। সকলকে আন্তরিক সশ্রদ্ধ আনন্দিত জয়গুরু জানায় ধলতে তব যোজনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, এই প্রার্থনা। আজকের এই মাতৃ সম্মেলন বার্ষ রচিত হলো ধলতে তব যোজনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। যারা যারা শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করেছেন তাদের প্রতি প্রত্যেকে সার্বিক ইষ্টময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা শ্রী আতুল্লাহ আচার্য। আজকে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধা মনময়ী দাস। আজকে মনময়ী দাসের প্রার্থনা কেন হলো জানেন? আজকে হচ্ছে, যখন লিঙ্কটা তৈরি হচ্ছিল তখন কে প্রার্থনা করবে, আমাদের শ্রদ্ধা মমতা মাকে সঞ্চালনা দেওয়া হয়েছে। তো তখন প্রার্থনা আমাকে শ্রদ্ধার সাথে জিজ্ঞেস করলেন যে কাকে প্রার্থনা দেওয়া যায়। আমি দেখলাম সেরকম নির্ভুল প্রার্থনা করতে পারবে কি। হঠাৎ মনে হলো যে ওখানে মন্ময়ী মাকে দাও। আমি বললাম মন্ময়ী মাকে দিন, কারণ দীপ্যমান আছে, এরা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেন, অনেকটা তৈরি হয়ে আছে, পারবে। বলছে পারবে? বলছে হ্যাঁ পারবে, দিন না। আজকে কিন্তু আমি মন্দিরে ছিলাম, সেই সময় আমি অডিওটা অন করলাম, তো আমি দেখলাম যে মন্ময়ী মা সুন্দরভাবে ভিডিও অন করে করেছে। কারণ যিনি ডিপি ওয়ার্ক করেন, যিনি বাইরে যান, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, ছেলেটিকে এমনিভাবে তৈরি করছেন, নিশ্চয়ই প্রার্থনাও সুন্দরভাবে নিবেদিত হবে। প্রার্থনা সুন্দরভাবে নিবেদিত না হলে মানুষকে গিয়ে কি করে বলবেন তুমি প্রার্থনা করো, ইষ্টবৃত্তি পড়ানো, সুতরাং পারবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে আজকে মন্ময়ী মাকে আজকে নির্বাচন করেছি। তো সুন্দরভাবে প্রার্থনা করেছি। সে মন্ময়ী দাসের মায়ের জন্য, আমার সোনা ভাই দীপ্যমানের জন্য অনেক অনেক প্রার্থনা করি। এলিকে মূল উপকার শ্রদ্ধা সাথে তার অষ্টচল সার্বিক মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। আর যে শ্রদ্ধা মমতা মা সুন্দরভাবে প্রথমবার তার অভিষেক ঘটলো সঞ্চালিকার ভূমিকায়, সুন্দরভাবে সঞ্চালনে করেছেন। মায়ের পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা ভিডিও অন করে অডিও অন করে সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দীর্ঘায়ু জীবনের অধিকারী প্রার্থনা রাখি। এরপরে আজকে আমরা নামধান করেছি 5 মিনিট বিশ্বপিতার চরণে, যাতে বিশ্ব শান্তি মঙ্গল প্রার্থনা করেছি আমরা। আজকের বিশেষ দিন শ্রাবণী পরিক্রমার আজকে সমাপ্তি দিন। তো সেই দিনে আজকে আমরা সেই সুন্দরভাবে আমরা এই আজকের দিনে মাতৃ সম্মেলনটা আমরা করলাম, অফলাইন অনলাইন সব একাকার হয়ে গেল। সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। যারা লিঙ্কে অসুস্থ থাকেন, শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া আমার, শ্রদ্ধা জগন্নাথ দাদা, এছাড়াও বাইরে যারা অসুস্থ থাকেন, প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রেখেছি। আর এরপরে আজকে আমরা বাণীপাঠ করেছি নির্দিষ্ট দাদা যারা মায়েরা, যেহেতু মাতৃ সময় মায়েরা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের সার্বিক ইষ্টময় মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা রাখি পরম পিতা শ্রী রতনলাল চরণে। সঙ্গীতাঞ্জলি প্রথম সঙ্গীত নিবেদন করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া রত্নারাভা মা। খুব সুন্দর সঙ্গীত করেছেন। মায়ের ও মায়ের পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। অনেকবার এই সঙ্গীতটা একবার মা একটা অন্য লিঙ্কে করেছিলেন, তখন আমি জানতাম মা তার সঙ্গে আমার ভীষণ হৃদ্যতার সম্পর্ক খুব। মা আর আমি মনে হয় যেন আমরা একই পরিবারে, মা যদিও অসমিয়া তবুও মায়ের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক। যাচ্ছি ডিপি, আমি ইষ্টালোচনা যাবো তখন অবশ্যই বলবো যে ডিপি ওয়ার্কের গুণ আর হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেল বন্ধনটা কি দরকার। শ্রদ্ধের রত্নারাভা মনে হয় আমরা দুইজন মা আর বোন, মা মেয়ের মতো। এত সুন্দর দেখা হয়েছিল দেওঘরে, আর তার সঙ্গে একটা নিবিড় এত ভালোবাসা, এত প্রেম তার সঙ্গে আমার। তা আজকে সেই সঙ্গীতটা মানে বলেছিলাম মা একদিন করবেন ওই সঙ্গীতটা, কোথাও একটা কোনো লিঙ্কে করেছিলেন।
সেই সঙ্গীতটা মা বহুবার করেছিলেন, বহুবার, আজকেও করি। মায়ের জন্য, মায়ের পরিবারের জন্য, সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা। মা আমার খুব ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, এই প্রার্থনা রাখি পরম পিতার নিজে যেন দেওয়া অন্যকে, মা আমাকে বললেন রেসপন্সিভ পার্সন। আমার জন্য আবারও মঙ্গল প্রার্থনা করে এগিয়ে যাই। দ্বিতীয় সঙ্গীত করেছেন আমাদের শ্রদ্ধা মিতা পাখিরা মা মেদিনীপুর থেকে, খুব সঙ্গীত যাবো মাতৃসঙ্গীত। এই সুন্দর মাতৃসম্মেলনে যেহেতু আজকে শেষ দিন, মা এই সঙ্গীতটি সুন্দরভাবে নির্বাচন করেছেন, যদিও আগে করেছে সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করে মিতা পাখিরা মায়ের জন্য ইষ্টচ্ছল মঙ্গল মা জীবনে প্রার্থনা রাখি পরম তাদের জন্য। তৃতীয় সঙ্গীত আমি বলেছিলাম কিছুতেই করবো না, কারণ আমি যদি আসতে দেরি করে, আর আমার ত্রিপুরাতে একটা সঙ্গীত আছে, মিসম্যানেজমেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে কি করে হবে। তো সেজন্য আমি না করেছিলাম, তবু বলেছিলাম নামটা দিয়ে রাখো, যদি পারি এসে করবো। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের একটু ডিফারেন্স আছে, 11 মিনিটের, 5:54 প্রার্থনা, এখানে 6টা, সেইটা সুন্দরভাবে হয়ে গেল। ওখানে করলাম, এখানেও করলাম। তারপরে আমি কমপ্লিট করিনি, সবাইকে মঙ্গল প্রার্থনা করিনি, তারপরে একটা ঠাকুরের পরম দেওয়ার কথা বলবো। আগে কমপ্লিট করে নিই, সকলকে সম্বোধনা দিয়ে নিই। এরপরে আজকে কীর্তন করলেন শ্রদ্ধা পূরবে বিশ্বাস মা আর আমার সব সহযোগী মায়েরা। আমি প্রত্যেকে সর্বাঙ্গে নিষ্ঠাচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। প্রত্যেকে যারা এই গান করেছেন, কীর্তন করেছেন, প্রত্যেকে সার্বিক মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখে। আমার জন্য একটা মঙ্গল প্রার্থনা করে, নতুন করে চাইবার কিছু নেই। এরপরে আজকে ইষ্টালোচনা করলেন আমাদের শ্রদ্ধা সুস্মিতা দাস মা। সকালে তিনি আলোচনা করেছিলেন, বাণী আলোচনা, এখন করলেন ইষ্ট প্রসঙ্গ, যার জন্য ইষ্ট প্রসঙ্গ, খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করেছেন। এলআইসি বলার কথা বলছেন, যে এলআইসিটা আমাদের সত্যি দেয়, ইষ্টবৃত্তিটাই আমাদের এলআইসি। কারণ এলআইসি যখন করি বাইরের জগতে, তখন আমাদের কি হয়, একটা অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট পাই, বা এত বছরে ম্যাচিউর হবে, তারপরে আমরা কি পাবো, বোনাস পাবো, অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট পাবো। সব থেকে যেটা দরকার আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিটটা হচ্ছে আমাদের পরম দয়াল যেটা বিধান দিলেন, সেই ইষ্টবৃত্তি। ইষ্টবৃত্তি 1 টাকার বিনিময়, মানে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে আমরা করছি এলআইসি। আর এই এলআইসি জীবন দিক, সেটা হচ্ছে 1 টাকার বিনিময়, আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে 1 টাকায় দাঁড়িয়েছে। 1 টাকার বিনিময়ে একটা লাইফ সিকিউরিটি আছে, এটা লাইফ ইনভেস্টমেন্ট একটা স্কিম। খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, খুব সুন্দর, ভালো লাগলো। আজকে ডিপি ওয়ার্কের কথা বলছে, ডিপি ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন জীবন পাও। আগে আমি কি ছিলাম, এখন আমি কি হয়েছে, ডিপি ওয়ার্কের পরে কি হচ্ছে, মানুষের জন্য চিন্তা করে বলছিলেন না আমার হাজবেন্ড, তাকে কেউ চেনে না, কিন্তু এই ডিপি ওয়ার্কে সবসময় যাওয়ার জন্য সকলে তাকে চেনেন। জয় গুরুদেব। পোশাকটা মানুষের আসল ব্যাপার নয়, পোশাকটা হচ্ছে সব থেকে, পোশাক হলো মানুষের কথা, মানুষের ভালোবাসা, মানুষের টান। এই পোশাক দিয়ে কিছু হবে না, পোশাকটা পরেও আমি অনেক বাজে কাজ করতে পারি, কিন্তু সেটা ইউনিফর্ম পরেও আমি কাজ করতে পারি, কালো পেরে ধুতি আর হচ্ছে লাল পেরে সাদা শার্ট, তারও বিনিময় অনেক বাজে কাজ আমরা করতে পারি। কিন্তু আমাদের পরিচয়, আমাদের চরিত্র, বিহেভিয়ার, সেইটা যদি না হয়, তাহলে কিন্তু এই হাজারো মাতৃ সম্মেলন করা, হাজারো কিন্তু হয়ে ওঠা, সবটাই কিন্তু বেমানান হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে, মানব জীবনের পক্ষে। তো যাই হোক, বিবেকের কথা অনেক বললেন, আমি আগে কমপ্লিট আর একটু করবো। শ্রদ্ধা মা খুব সুন্দরভাবে অনর্গল, কমাদারি ফুল স্টপ নেই, একটানা বলে গেছে। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের দেখিয়ে দিত, খুব সুন্দর ইষ্টালোচনা করলেন। আমারও তাই ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের সঙ্গে আমার সংযোগ। তো সেই জন্য অনর্গল তিনি, কমা ফুল স্টপ দাঁড়ি কমা নেই, নন স্টপ বলে গেলেন। এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা যখন হয় না একটা মানুষ, তখন এরকম করে টকবক করে ফুটতে থাকে। ভাত যেমন ফোটে, টকবক টকবক করে ফুটছে, তখন ফুটতে থাকে একটা মানুষের মধ্যে ইষ্টের দ্যুতি, তখন সে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তখন যোগান দেন কে, পরম পিতা, তিনি সবকিছু যোগান দেন। আজকে কি ইষ্ট আলোচনা করবো, কি সঙ্গীত করবো, সবটাই তিনি যোগান। আমার কখনো ধারণা ছিল না আজকে আমি এই গানটা যে করবো, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো যে আজকে যে শেষ দিন আছে শ্রাবণী পরিক্রমা, এই দিন এই গানটাই করবো, সিস্টার পরিচিত। তো যাই হোক, আজকে যে ইষ্ট আলোচনা করেছে অত্যন্ত জানানো, অত্যন্ত সুন্দর। কালকের আমি আর আজকের আমির মধ্যে পার্থক্যটা কি, এই যে মা বলছিলেন। যাই হোক, অপূর্ব ইষ্ট প্রসঙ্গ করেছেন, তারও তার পরিবারের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি পরম পিতা শ্রীরাতুল নাম। খুব ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, সুস্থ থাকুন, থাকুন, এই প্রার্থনা রাখবো। আর এই যোগব্যায়ামের কথা বলছিলেন, যোগাটা আমরা ঠিক বলবো, কারণ যোগাটা হচ্ছে YOGA, যোগা আমাদের হচ্ছে আসল, আমরা বাঙালি, আমরা ভাষাটা হচ্ছে যোগ ব্যায়াম। অনেকে স্কুলে টিচার, শাড়ি থেকে রাস্তাঘাটে বলি, দাদা দয়া করে যোগাটা বাদ দিন, বড্ড কানে লাগে, যোগ ব্যায়াম বলুন। যোগ কথাটা হচ্ছে বাংলার শব্দ, যোগ ব্যায়াম, প্রাণায়াম। আর যোগাটা এসেছে এখন ট্রেন্ড, মানুষের মধ্যে ট্রেন্ড যায়। ছোট ছোট বাচ্চারা কিচ্ছু বোঝে না ইংলিশে, ম্যাম যোগা ক্লাস নেবেন না ম্যাম? বলো যোগা না, আগে বলো যোগ, তারপরে বলবো।
তো এইভাবে শুদ্ধাতে শুদ্ধাতে মাকেও বলবো যোগব্যায়াম করবেন, কখনো যোগাটা করবেন, এটা খুব কাজে লাগে। কারণ আমরা বিদেশি নই, তাই আমাদের ভাষাটা এই বাংলা ভাষা থেকে এসছে, তো যোগব্যায়াম সেটা বলবো। তো যাই হোক, বললাম এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি ধ্বনি প্রতিধ্বনি, অপূর্ব ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে শ্রদ্ধা কল্পনা দাস সিনহা মা এবং সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আমাদের শ্রদ্ধা আরতি মা। তাদের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি পরম পিতা শ্রী রামচন্দ্র চরণে। ভালো থাকবেন আমার মায়েরা। জয় প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে আপাত বিরাম ঘোষণা হলো। প্রত্যেকের জন্য ইষ্টচ্ছল সার্বিক মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা, এবং আবার আমাদের শ্রদ্ধা মমতা মাইতিমা সুন্দরভাবে সুচারুভাবে যে সঞ্চালনা করেছেন ধৈর্য সহকারে, তার জন্য, তার পরিবারের জন্য, সকলের জন্য ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন ঐশী জীবনের প্রার্থনা রাখি। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরোগ থাকবেন, এই প্রার্থনা। এরপরে আজকে ইষ্টপ্রাণ দাদারা করতে হতো, অনেক মানুষ এসেছিলেন, এখনো আছেন সেই সমস্ত ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা যারা তাদের কান দিয়ে কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করলেন এবং নিজেরা ধন্য হলেন। আমরাও আপনাদের উপস্থিতিতে বড্ড আনন্দিত হলাম, আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ক। তাই আমি সেই সমস্ত শ্রদ্ধেয় দাদাদের, ইষ্টপ্রাণ দাদারা, ভক্তিমতী মায়েদের এবং তার মধ্যে অনেক সপ্রতিনিধি দেবতাগণ আছে, তাদের জন্য ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। ভক্তিপ্রাণা মায়েরা যথাযোগ্য স্থানে, প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে আমি ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা রেখে পরমপিতা শ্রী রামচন্দ্র। এইবার যেটা কথাটা বলছিলাম সেটা বলি। আজকে ইষ্টালোচনা করলেন কে? শ্রদ্ধা সুস্মিতা দাস। সঞ্চালনা কে করলেন? শ্রদ্ধা মমতা। গান কারা করলেন? সবটা বাণীপাঠ কারা করলেন? প্রার্থনা কে করলেন? মনময়ী দাস। এই যে কেউ কিন্তু নিজেরা ইচ্ছা করে করেনি, সব পরমপিতা করিয়েছেন। এই বিশ্বাসটা নিয়ে আমরা কিন্তু এখানে এসেছি। নিজের কিচ্ছু নেই, মনে করবেন আমার কোনো ধন নেই, আমরা সেই পরম ধনে ধনী। সবটা তিনি সুচারুভাবে ব্যবস্থাপনা করে রেখেছে। কেন বলছি? আমার কথাটা বলছি। আজকে আমাকে সঞ্চালনার জন্য বলেছিলেন সকালবেলা সদস্য, আমি বললাম না, আমি কিছুতেই আজ করতে পারবো না। কারণ কি, আজকে আমি মাতৃ সম্মেলনে যাবো, আমাদের মন্দিরে, সব মন্দিরে আজকে হচ্ছে। যাই হোক, আজকে দিনটা আমি না গেলে আমার একটা মিস হয়ে যাবে। যাই হোক, আজকের দিনটা তো আমি সেজন্য না করেছিলাম। সঙ্গীতও দিতে বারণ করেছিলাম, তাও সঙ্গীত আমি যদি না করতে পেরে ত্রিপুরাতে আছে। এবার শুধু আপনাদের বলবো, শুধু কমপ্লিট বিশ্বাস রাখুন তার উপরে। যদি মনে করেন আমি করব, এরপরে কালকে আমি কি করব, কালকে আমার খাবার সংস্থান নেই, সুতরাং আমি কি করব কালকের দিনটার জন্য, একদম নেগেটিভ চিন্তাগুলো সরিয়ে দিন। পরিপূর্ণভাবে, সম্পূর্ণভাবে ইষ্টের চরণে নিজেকে নিবেদন করুন। তার প্রমাণটা আমি আজকে আপনাদের বলছি, যে আপনাদের কতটা বিশ্বাস দৃঢ়তা হলে পরমপিতা সবটাই করিয়ে দেন। তো আমি যখন প্রচুর বৃষ্টি পাচ্ছি, ঠাকুরের দয়ায়, আজকে কি হবে ঠাকুর? বৃষ্টি থেমে গেল, একদম পুরো ক্লিয়ার, এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি নেই। চলে গেলাম সুন্দরভাবে, পুরো অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হলো, কোনো বৃষ্টি বাদলা নেই, সবাই প্রচুর মায়ের আসলো। এবার ভাবছি যে আমি এবার আমাদের ওই যে শুনুন বাৎসরিক, মানে এই দিনের জন্য আজকের ঠাকুরের অর্ঘ্য যারা মায়েরা তুলেছেন 4,65,000 সামথিং, ঠিক মনে নেই এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে 3,60,000 কত টাকা খরচ হয়েছে, উদ্বৃত্ত রয়েছে। মানে মায়েরা এইভাবে যে মানে উঠে পড়ে তারা যেভাবে সংগ্রহ করেছে এটার জন্য, বা এই শ্রাবণ মাসে সেই দিনটার জন্য, পরমানন্দ জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার শুভ জন্ম, শুভ আবির্ভাব দিবসে সেই অর্ঘ্য, এবং সেই অর্ঘ্য দিয়েই পরবর্তীতে মানে পরম শেষে ঠাকুরের যে আবির্ভাব দিবসটা আমরা পালন করবো, সেদিনে কিছু অর্ঘ্য ওখানে ব্যবহার করা হবে, বাদ বাকিটা আচার্য দেবের ওখানে দেওয়া হবে। যাই হোক, এইরকম একটা নির্দেশ আমরা সব প্রতিনিধি দেবতা দীপুদা বললেন। আমি গুটি গুটি, আমার এবার টেনশন যে আমি ত্রিপুরাতে কি করবো। অনেক আগে থেকে তো আমার সঙ্গীত আছে, কথা দিয়েছে, ওটা তো গভীর হয়ে যাবে। আমি টুকটুক করে আস্তে আস্তে পেছন দিয়ে দিব, তারপরে কোথায় যাচ্ছ, বসে যাও। বসে গেলাম, শুনলাম। এরপরে মন ছটফট ছটফট করছে, গভীর করবো, কি করবো ঠাকুরের ফটো চারিদিকে আমাদের দমদম মন্দিরে। আমি আমাদের সাইডে একটা বিশাল জায়গা, সেইখানে আমাদের মাতৃ সভাটা বলছে। আমি বলছি ঠাকুরের দিকে, ঠাকুর এগুলো আমার ভরাডুবি হবে, আমি কি করবো ঠাকুর, আমার যে সম্মান, মান সম্মান সমস্ত নষ্ট হবে। আজকে ওই জায়গাটা আমাকে কথা দেওয়া, কি করব? আবার উঠতে যাচ্ছি, আমাকে আটকে দিলেন পথ, না যাওয়া হবে না, টিফিন চাউমিন করেছে, টিফিন। আমি বললাম না, তোমারটা টিফিন পাঠিয়ে দেবেন, কোনো ব্যাপার নেই, আমাকে যেতেই হবে, যেতে অ্যাট এনি কস্ট আমাকে যেতে হবে। দেখুন কেন বলছি, শুনুন একটু ভালো করে, তার উপরে ভরসা করলে কি হয়, সবটাই তিনি করে রাখেন। আমি প্রাণ করে নাম করছি, ঠাকুর আমাকে তুমি রক্ষা করো, ঠাকুর আমার মান সম্মানটা তুমি রেখো। বেরোলাম, কি করে যাব, এতটা পথ আসবো বিরাটি। দেখলাম একটি রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আমার জন্য। বললাম ভাই যাবে? বলছে কে যাবে, কতজন? বললাম একা যাবো, অনেকটা টাকা লাগবে, কিন্তু আমি সেটা কোনো ব্যাপার না, তুমি চলো।
বিরাটি স্টেশনে আসবো। আমি দেখলাম প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে, আগে তো 11 মিনিট আগে প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে। এবার কি করব, এবার তো বাণীপাঠে কয়েকটা নির্দিষ্ট বাণীপাঠের পরেই তো সঙ্গীতাঞ্জলি 3 আর ফার্স্ট সঙ্গীতটা ছিল, আমি মিঠুমাকে বলে দিলাম যে আমার কিন্তু লাস্ট সঙ্গীতটা দেবে। যাই হোক, আমি যখন কি করলাম, যখন আসছি আস্তে 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 বললাম ভাই একটু স্পিডে চলো, আমাকে যেতেই হবে, আমার একটা সঙ্গে প্রোগ্রাম রয়েছে। তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় জোগান হলো যে এখানে আমি যদি ড্রপ করি বিরাটি স্টেশন, তাহলে আমার আজকে করা কোনো মতেই সম্ভব না। আমি বললাম ভাই চলো বিরাটির ওপারে যাবো, সেটি আসলাম। আমরা এখানে নামবো না, বাড়ি চলো, কোথাও নামবো না, নন স্টপ আসলাম। যার ফলে ঠাকুর এগুলো যোগানকে দিয়েছে, তিনি দিয়েছেন, আমি কিন্তু তার ভাবান্বিত, শুধু চিন্তা করছি ঠাকুর আমার মানটা রেখো ঠাকুর। এই বলে আমি ওই ডিরেকশনে এবার চলো বাড়ির সামনে যখন নামলাম, প্রথম সঙ্গীত হচ্ছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাম না, স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে গেলাম, ওখানে আরেকটা ফোনে আমি ডাকছিল আমার নাম, তখন বলে দিলাম না তার সঙ্গীতটা করবো। তখন সুন্দরভাবে হয়ে গেল। আমার কোনো মতেই আজকে পৌঁছানো সম্ভব না, কারণ ওখানে অনেকটা সময় আমার চলে গেছে, আমার যেভাবে আমাকে আটকেছে ওরা, তো সেইখানে আমার আশা সঙ্গীত করা সম্ভব না। এখানে সে খুব সুন্দরভাবে তখন শ্রদ্ধা মমতা পরিচালনা করছে, তখন ফার্স্ট সঙ্গীতটা হচ্ছে। তখন আমি বললাম যে ওখানে তখন আমার সঙ্গীতটা দিয়েছে, থার্ড সঙ্গীতটা, তখন ফার্স্ট সঙ্গীত গান থার্ড সঙ্গীত, তখন আমি গান থার্ড সঙ্গীতটা নির্ভুল ভাবে করলাম। কেন আপনাদের এই কথাটা বললাম, যে তার উপরে ছেড়ে দিন, কোনো নির্ভাবনা থাকুন, কি হবে ভাবছো বসে চলবে কি, সে ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন যে তুমি দেখুন। আমার পক্ষে কোনো মতেই আজকে সঙ্গীত করা সম্ভব নয়। আজকে আমার মানটা কোথায় যেত, ওখানে একটা নির্দিষ্ট একটা আমাকে ওরা অনেক মানে সম্মান করে ওখানে ওই লিঙ্কে। তো যাই হোক, আমি ঠাকুরকে বললাম ঠাকুর আমার মানটা রেখো ঠাকুর, তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। সবটা কে করেছেন, রিক্সাটাই বা কে সাজিয়ে রেখেছে আমার জন্য, কেন আমি রিক্সা থেকে নামলাম না, একটা জায়গায় নিয়ে আমি করলাম যে এই টাকাটা দেবো, কিন্তু টোটাল বাড়িতে অব্দি চলে আসলাম। এবং সুন্দরভাবে সুচারুভাবে পুরোটা ব্যালেন্স করে দিলেন কে, ঠাকুর। এই কথাটা আপনাদের শেয়ার করলাম যে ভাবুন, আমরা অনেক কিছু ভাবি, এই ছেলে মেয়ে বয়স হলো না, এই ছেলে মেয়ে কিছু শিখলো না, আমাদের জীবনটা কি হবে, কালকে কি খাবো, উপার্জন নেই, চাকরি বাকরি নেই, কাল কি হবে। সবটাই পরম পিতার উপর ন্যস্ত করুন, নির্বিচারে ভালো হবে, নির্বিরোধ ভাবে আপনার ভালো হবেই হবে। যে ভালো চিন্তা করে তার ভালো, মুক্তির উপায় হচ্ছে ওই এক ভালোটাই চিন্তা করা, ভালোটাই। যা কিছু নিন্দা, যা কিছু গোজামিল দেবেন না, কোনো সময় ফাঁক দেবেন না ঠাকুরের কাছে, সবসময় তার উপর ন্যস্ত করুন। আর কুদৃষ্টিটা বন্ধ করতে হবে। কুদৃষ্টি মানুষের কিন্তু উন্নতির পথে অন্তরায়। আমরা খারাপ দৃষ্টি দেখি, অপরকে হিংসা করি, অপরকে ভালো হলে তার জন্য আমাদের ভিতরে জ্বলন শুরু হয়, ও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, না এগোতে দিন। মানুষকে রাজা শ্রদ্ধা মমতা মা কোনোদিনও সঞ্চয় করে, কিন্তু সুন্দরভাবে করলেন তো, তো সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর পরম পিতার কাজ তিনি করাবেন, আপনি কেউ মালিক না। আমি এটাই বলতে চাইবো, তার দয়া বিনা একটা গাছের পাতাও পড়ে না। তাই আজকে আমি পরিপূর্ণভাবে আমি আজকে তার প্রতি আমি পরম পিতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাই, প্রণাম জানাই, যে তিনি আজকে যে সুযোগ যেভাবে ব্যবস্থাপনা আমার জন্য করে রেখেছেন, আমার মান তিনি রেখেছেন, মানে চিন্তা করা যায় না। তাই বলবো সবাইকে মন থেকে সমস্ত যা কিছু খারাপ ভাবনা, নেগেটিভ চিন্তা, ওটাকে দূরে করে এগিয়ে চলুন তার পথে অবিরল ভাবে। আপনার ভালো হবেই হবেই হবে, কেউ আপনার ভালো রুখতে পারবে না। তাই অপরের মঙ্গল কামনায় নিজের মঙ্গল প্রসূত, তাই ব্যবহারটা করতে হবে। চাউনি তোমার মিষ্টি করো কথা, চলন তোমার মিষ্টি করে